In Ezekiel 34 and verse 26, God says, I will send showers. I will send showers. There shall be showers of blessing. Yes, he's talking about the rain of blessing. Just like this rain is coming, the rain of blessing is going to come, but it's going to come as a shower upon every one of us. I know you are crying, saying, I have had only showers of curses, showers of sickness, showers of sin, showers of evil powers. But God says to you, my child, I'm going to send you showers of blessing tonight. And when he sends these showers, he sends it on time. If you read Joel 2:23, he sends the former rain and the latter rain on time. Have you seen the rice plantation? At the right time, God sends the former rain, which prepares the ground. Then the paddy, the rice kernels are planted in the ground. And after the plantation, he sends the latter rain. It's a powerful rain. And it fills the paddy fields. And the rice grows. And there's a great harvest. Yes, he sends the rain on time. And God has a time for everything. Even as you look at the life of Jesus Christ, in Galatians 4:4, he was born in the fullness of time. In Romans 5:6, he gave his life for us in due time. And in Luke 24 and verse 7, at the right time on the third day, Jesus rose up from the dead as he had already predicted. ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದಂತ ದಿನದಲ್ಲೇ ಆತನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಮೂರನೇ ದಿವಸ ಆತನು ಸತ್ತವರಿಂದ ಎದ್ದು ಬಂದನು. And if you read John 2 and verse 4, ಯೋಹಾನ 2:4 ಅನ್ನು ಓದಿ ನೋಡುವಾಗ, he said, mother, I have a time for my miracle. ತಾಯೇ, ನಾನು ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಸಮಯ ಉಂಟು ಅಂತಾನೆ. He had a time to perform a miracle. ಆತನು ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಯವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. And in John 13 and verse 1, ಯೋಹಾನ 13:1ರಲ್ಲಿ, Jesus had a time to go to heaven. ನಾನು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಮಯ ಉಂಟು. Everything has been timed. ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. In the life of Jesus, everything was timed. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. Even in your life, God has timed everything. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲೂ ಸಹ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಆತನು ನಿಗದಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. When to send the showers of blessing, ಯಾವಾಗ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಳೆಯನ್ನು ಕಳಿಸುವಂತದ್ದು, everything has been planned by God. ಎಲ್ಲವೂ ದೇವರು ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. Many years ago, ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, when my father was 34 years, ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ 34 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿದ್ದಾಗ, he contracted tuberculosis. ಅವರಿಗೆ ಕ್ಷಯ ರೋಗ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಿತು. And he was vomiting blood all the time. ಅವರು ರಕ್ತವಾಂತಿ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು. It was a time when God had called him for the ministry. ದೇವರು ಆಗ ತಾನೇ ಅವರನ್ನು ಸೇವೆಗೆ ಕರೆದಿದ್ರು. The first thing that came was TB. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಬಂದಂತದ್ದು ಕ್ಷಯ ರೋಗ. He was vomiting blood. ಅವರು ರಕ್ತವಾಂತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. At that time, ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, he had a vision of heaven. ಅವರಿಗೆ ಪರಲೋಕದ ದರ್ಶನ ಉಂಟಾಯಿತು. And he saw an angel in heaven. ಒಬ್ಬ ದೇವದೂತನನ್ನು ಅವರು ನೋಡಿದರು. Writing and writing and writing many scrolls. ಅವರು ಅನೇಕ ಸುರುಳಿಗಳನ್ನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದರು. He looked at the scrolls. ಆ ಸರಳಿಯನ್ನು ನನ್ನ ತಂದೆ ನೋಡಿದರು. The Holy Spirit showed him that he was writing about every man, every woman who was being born in this world. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪುರುಷ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀ ಹುಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ ಆ ದೇವದೂತನು ಸುರುಳಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀತಿದ್ದನು. When they should be born. ಯಾವಾಗ ಅವರು ಹುಟ್ಟಬೇಕು. What is God's plan in their life. ಅವರ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಯೋಜನೆ ಏನು. How they should come to God. ಅವರು ದೇವರ ಬಳಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಬೇಕು. How long they would live. ಅವರು ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಾರೆ. What they would do. ಅವರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. How they would come to
into heaven, ಅವರು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾರೆ, everything was written. ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. My father looked at it, ನನ್ನ ತಂದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದರು, and he said, ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದರು, look at my life, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನು ನೋಡು, tell me when I will die. ನಾನು ಯಾವಾಗ ಸಾಯುತ್ತೇನೆ ನೋಡು. My lungs are burning, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಉರಿಯುತ್ತಿದೆ, it is terrible. ಅದು ಭಯಂಕರ, This sickness is killing me. ಈ ವ್ಯಾಧಿ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಿದೆ, Tell me when I will die. ನಾನು ಯಾವಾಗ ಸಾಯುತ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ಹೇಳು. But the angel stood up, ಆ ದೇವದೂತನು ಎದ್ದು ನಿಂತನು, embraced my father, ನನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡನು, and he said, my son, ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದನು, ಮಗನೇ, your life begins only now. ಈಗಲೇ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, Go back. ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗು, You will be a blessing to millions of people. ನೀನು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿರುವಿ. And my father lived 37 years after that. ಅದಾದ ನಂತರ ನನ್ನ ತಂದೆ 37 ವರ್ಷಗಳು ಜೀವಿಸಿದರು. He went to be with the Lord, having blessed millions of people. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಅವರು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದರು. God sent his life back. ದೇವರು ಅವರ ಜೀವಿತವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. God has a time for you, ದೇವರು ನಿಮಗೊಂದು ಸಮಯ a ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ, schedule for every blessing in your life. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಬರಲಿಕ್ಕೆ. He's such a loving God. ಅಂತಹ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪನಂತ ದೇವರು. You may say, I don't know my future. ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಭವಿಷ್ಯ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ Is this ಹೇಳಬಹುದು. debt going to kill me? ಈ ಒಂದು ಸಾಲ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತದಾ? Am I going to lose my job? ನನ್ನ ಉದ್ಯೋಗ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನಾ? Am I going to lose my family life? ನನ್ನ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನಾ? Let not your heart be troubled. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಕಳವಳಗೊಳ್ಳದಿರಲಿ. Today when you open your heart and give your life to this great God who controls your life, ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಈ ಮಹೋನ್ನತನಾದ ದೇವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ತೆರೆದು ಕೊಡುವಾಗ, and say, Lord, I'm not going to live according to my plan. ಕರ್ತನೇ, ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಜೀವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. I want you to fulfill your will in my life. ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀನು ನೆರವೇರಿಸಬೇಕು. He will take over your life tonight. ಆತನು ಈ ರಾತ್ರಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತನ್ನ ಹತೋಟಿಗೆ He will ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. perfect his plan in your life. ಆತನು ತನ್ನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ And at the ಸಮರ್ಪಕಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ. right time, showers of blessing will keep coming in your life. ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶುಭದಾಯಕ ವೃಷ್ಟಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. When God's time comes, ದೇವರ ಸಮಯ ಬರುವಾಗ showers of blessing comes. ಶುಭದಾಯಕ ವೃಷ್ಟಿ ಬರುತ್ತದೆ. Yes, that is God's plan for you. ಅದು ದೇವರ ಯೋಜನೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. Not just a touch of blessing. ಬರೀ ಒಂದು ಮುಟ್ಟಿ ಆಶೀರ್ವಾದ When ಕೊಡುವಂತದ್ದು. man touches, you will get only small blessing. ಮನುಷ್ಯನ ಮುಟ್ಟುವಾಗ ಚಿಕ್ಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತದೆ. But when God blesses, ಆದರೆ ದೇವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವಾಗ it comes as a bountiful blessing which no devil can stop. ಅದು ಅಪರಿಮಿತವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಂಡು ತರುತ್ತದೆ. ಯಾವ No man ಸಾಧನ can stop it. ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನ ಮುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ You ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. will overflow with blessing. ನೀವು ಹೊರ ಸೂಸಲ್ಪಡುವಿರಿ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ. That's the blessing God is going to give you in your life from today. ಇಂದಿನಿಂದ ದೇವರು ಅದೇ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. Because you have come to seek after God. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ In ಪ್ರಿಯರೇ. Luke chapter 5 and verse 1 to 9. ಲೂಕ 5:1-9 ವಾಕ್ಯಗಳು. A man called Simon was tending his nets by the sea. ಸೈಮೋನ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂತವನು ಅವನ ಬಲೆಯನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. Jesus looked at him. ಸೀಮೋನನ್ನು ದೇವರು ನೋಡಿದನು. As he gave his boat for Jesus to stand and preach from it, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರಿಗೆ ತನ್ನ ದೋಣಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಯೇಸು ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ, he said, now Peter, ಈಗ ಪೇತ್ರನೇ, you have given your boat for me to preach to the people. ನಿನ್ನ ದೋಣಿಯನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿ ಜನರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. Launch the boat into the deep. ಈಗ ದೋಣಿಯನ್ನು ಆಳಕ್ಕೆ ನೀನು ನಡೆಸು. It was not the time to fish. ಅದು ಮೀನು ಹಿಡಿಯುವಂತ ಸಮಯ ಅಲ್ಲ. It was daytime. ಅದು ಹಗಲಿನ ಸಮಯ. Normally they would fish in the night. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೆಸ್ತರು ರಾತ್ರಿ. But Jesus said, ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಹೇಳಿದ, I am God. ನಾನು ದೇವರು. It doesn't matter what season it is in the world. I have a season to bless you. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾಲ ಸಮಯ ನೋಡುವಂತವನಲ್ಲ. ನಾನು ಒಂದು ಕಾಲವನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಆಶೀರ್ವಾದದ ಸಮಯ. When the doctors have said everything is over, ಎಲ್ಲವೂ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ, when your employer says you will not have a job anymore, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕೊಡುವಂತವರು ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ, when your results say you will never pass your examination, ನಿಮ್ಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೀವು ಪಾಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ, God says my season of blessing will begin. ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಸಮಯ ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. I can bless you in season or out of season. ಕಾಲವಿರಲಿ ಕಾಲವಿಲ್ಲದಿರಲಿ ನಾನು ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತೇನೆ. There is a God season for your life. ಅದು ದೇವರ ಸಮಯ ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. I have a season to bless you. ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಲ ಉಂಟು. He said, Peter, ಪೇತ್ರನೇ, push the boat into the deep. ಈ ಒಂದು ಆಳಕ್ಕೆ ದೋಣಿಯನ್ನು ನಡೆಸು. But Peter said, ಪೇತ್ರನು ಹೇಳಿದ, Simon said,
ಸೀಮೋನ್ ಹೇಳಿದ, I have fished the whole night but I did not catch anything, Lord. ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಮೀನು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟೆ, ಒಂದು ಮೀನು ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. But I believe your word. ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮಾತು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. And he went to the deep. ಆತನು ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋದ. And he caught the greatest number of fish. ಅವನು ದೊಡ್ಡವಾದಂತ ಗಾತ್ರವುಳ್ಳ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಆತನು ಹಿಡಿದ. The fish filled his boat. ಆ ಮೀನುಗಳು ಅವನ ದೋಣಿಯನ್ನು ತುಂಬಿದವು. He had to call another boat. ಬೇರೆ ದೋಣಿಯನ್ನು ಕರೆದ. That also was filled. ಅದು ಸಹ ತುಂಬಿ ಹೋಯಿತು. And both the boats were filled. ಎರಡು ದೋಣಿಗಳು ತುಂಬಿ ಹೋದವು. Maybe they had to shout, "It is enough, Lord." ಅಯ್ಯ ಸಾಕಯ್ಯ ಎಂಬುದೇ ಹೇಳುವಂತಾಯಿತು. If there are more fish, the boat will sink. ಈಗ ಮೀನುಗಳಿಲ್ಲದರೆ ಈಗ ದೋಣಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. That's what God says. ಅದನ್ನೇ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ. I will pour a blessing upon you which you will not be able to hold, my children. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ, ಹಿಡಿಸಲಾರದಷ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ I will give you plenty to eat. ಹೆಚ್ಚನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ And ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ. be satisfied. ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ. Joel 2:23 says, ಯೋವೇಲ್ 2:23 ಹೇಳುತ್ತದೆ, my people will not be ashamed. ನನ್ನ ಜನರು ಆಶಾಭಂಗ ಪಡರು. The grasshoppers have eaten their blessing. ಮಿಡತೆಗಳು ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ತಿಂದು ಬಿಟ್ಟವು. The locusts have eaten their blessing. ದೊಡ್ಡ ಮಿಡತೆಗಳು ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಂದು ಬಿಟ್ಟವು. But I am going to bless my children ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾನು with ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತೇನೆ showers of blessing. ಶುಭದಾಯಕ ವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ. They will never be ashamed anymore. ಅವರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅವಮಾನಗೊಳ್ಳುವುದೇ ಇಲ್ಲ. They will eat and be satisfied. ಅವರು ಉಂಡು ತೃಪ್ತರಾಗುವರು. This is the heart of God. ಇದು ದೇವರ ಹೃದಯ. When he sends the showers on time, it comes as a bountiful blessing. ಮಳೆ ದೇವರು ಕಳಿಸುವಾಗ ಅದು ಅಪರಿಮಿತವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. Let not your heart be troubled. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಕಳವಳಗೊಳ್ಳದೆ The one ಇರಲಿ. who has called you, ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಬಂದಾತನು will he ever forget you? ಆತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡುವುದಲ್ಲ. Jesus will never forget you. ಯೇಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. You know why? ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತೇ? He hung on the cross, ಆತನು ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ನೇತಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ naked, ಆತನು no ವಿವಸ್ತ್ರನಾಗಿ, clothes. ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲದವನಾಗಿ, Everybody made fun of him. ಎಲ್ಲರೂ ಆತನ ನೋಡಿ ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದರು. There was nobody to comfort him. ಯಾರು ಆತನ ಸಂತೈಸಲಿಕ್ಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. His body was wounded ಆತನ ದೇಹ ಗಾಯಗೊಂಡಿತ್ತು. to take every one of our sins, the punishment of our sins upon himself. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪಾಪದ ನಿಮಿತ್ತ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಆತನು ಅನುಭವಿಸಿದನು. There was a crown of thorns on his head ಮುಳ್ಳಿನ ಕಿರೀಟ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿತು. to carry all our worries upon himself. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಆತನ ಮೇಲೆ ಹಾಕುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. But he bore it patiently. ಆತನ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಸಹಿಸಿದನು. He bore it for you. ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಸಹಿಸಿದನು. He bore your sins upon ನಿಮ್ಮ himself. ಪಾಪಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡನು. He bore your sicknesses upon himself. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಧಿಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡನು. He bore your curses upon himself. ನಿಮ್ಮ ಶಾಪಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡನು. Jesus bore your criticisms upon himself. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಿಮ್ಮ ಅವಮಾನವನ್ನು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡನು. Jesus bore your nakedness, your suffering without a home upon himself. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಿಮ್ಮ ವಿವಸ್ತ್ರತೆ, ಮನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತದನ್ನು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡನು. Jesus bore your shame upon himself. ಯೇಸು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅವಮಾನ, ನಾಚಿಕೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಮೇಲೆ He said, ಹೊತ್ತುಕೊಂಡನು. let me go through it. ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗಲಿ ಅಂದನು. Though I am God, ನಾನು ದೇವರಾಗಿದ್ದರು, though I can save myself, ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ದರು, though I can come down from the cross, ನಾನು ಶಿಲುಬೆಯಿಂದ ಇಳಿದು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾದರೂ, yet ಆದರೂ I will restrain myself. ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ಹಾಗೆ ತಡೆದು I ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. must know how my children are suffering. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು Jesus said, ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. let me suffer to understand the agony of my children. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ವೇದನೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಷ್ಟ ಪಡಲೇಬೇಕು. He has gone through your agony. ನಿಮ್ಮ ವೇದನೆ ಆತನು ಹಾದು ಹೋದನು. Today when you say, ಈ ದಿವಸ ನೀವು ಹೇಳುವಾಗ, Lord Jesus, ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವೇ, my wounded Savior, ನನ್ನ ಗಾಯಪಟ್ಟಂತ ರಕ್ಷಕನೇ, you have overcome death on the cross and you overcame by resurrecting yourself. ನೀನು ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಜಯಿಸಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯನಾಗಿ ಎದ್ದು ಬಂದಿದ್ದಿ. You are alive. ನೀನು You are ಜೀವಿಸುವನಾಗಿದ್ದಿ. alive. ನೀನು Now ಜೀವಿಸುವನಾಗಿದ್ದಿ. come into my heart. ನನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಬಾ. Come and live in my heart. ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ವಾಸಿಸು. As you cry now, ಈಗ ನೀವು ಮೊರೆ ಇಡುವಾಗ He will come and take over your life. ಆತ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತನ ತನ್ನ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ This is the ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. last moment, ಇದು ಕಡೆಯ ಗಳಿಗೆ, the last opportunity ಕಡೆಯ ಅವಕಾಶ. to have Jesus, who is God in flesh, to come into your soul, ನರಾವತಾರ ಆಗಿರುವಂತ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಾಗುವಂತೆ, to take over your life and to run it. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತನ ತನ್ನ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು You ನಡೆಸಲಿಕ್ಕಾಗುವಂತೆ. need not be an orphan in this world. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅನಾಥರಲ್ಲ, He is here. ಆತನು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. Now ಯೇಸು wherever ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, you are, ಈಗ ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ask Him.
ಆತನ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ, Ask him. ಆತನ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ, Ask him. ಆತನ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. Open your mouth and ask him. ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. Everybody say, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿರಿ, Jesus, ಯೇಸುವೇ, Jesus, ಯೇಸುವೇ, Jesus, ಯೇಸುವೇ, who knows all my agony, Jesus. ನನ್ನ ವೇದನೆ ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಲಾತನಾದ ಯೇಸುವೇ, I need you in my life. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬೇಕು. I need God in my life. ದೇವರು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೇಕು. Come on, ask him now. ಈಗ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. Everybody ask him now. ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. Will you raise your hands ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿವಿರಾ? and say with your mouth, ಈಗ ಹೇಳುವಿರಾ, Lord Jesus, ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವೇ, Lord Jesus, ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವೇ, come into my heart, ನನ್ನ ಹೃದಯದೊಳಗೆ ಬಾ, come into my life, ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬಾ, run my life. ನನ್ನ ಜೀವಿತ ನೀನು ನಡೆಸು. I surrender myself to you. ನನ್ನನ್ನೇ ನಿನಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. Thank you, Jesus. ವಂದನೆ ಯೇಸುವೇ. You all say thank you, Jesus. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ವಂದನೆ ಯೇಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. ವಂದನೆ ಯೇಸುವೇ. Thank you, Jesus. ವಂದನೆ ಯೇಸುವೇ. Thank you, Jesus. ವಂದನೆ ಯೇಸುವೇ. The Lord is filling your heart right now. ಕರ್ತನು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಈಗ The Lord is ತುಂಬುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. filling your heart right now. ಕರ್ತನು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. God is coming into your heart right now. ಕರ್ತನು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. Just believe. ಅದನ್ನು ನಂಬಿರಿ. Don't worry about the critics. ಯಾವ ದೂಷಣೆ Let ಮಾತುಗಳನ್ನು them mind their business. ಅದು ಅವರ ಕೆಲಸ. You need God for your future. ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಬೇಕು. God who came into this world in the form of a man called Jesus is alive. ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರುಳ್ಳವನಾಗಿ ನರಾವತಾರವಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಂತ His ದೇವರು. spirit will fill you right now. ಆತನ ಆತ್ಮ ಈಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು He's ತುಂಬಲಿಕ್ಕಿದೆ. filling you right now. ಆತನ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ತುಂಬಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. Just thank him now. ಆತನಿಗೆ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ. Just thank him now. ಆತನಿಗೆ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ. Rejoice. ಉಲ್ಲಾಸಿಸಿ. Rejoice. ಉಲ್ಲಾಸಿಸಿ. Rejoice. ಉಲ್ಲಾಸಿಸಿ. God is coming into your heart. ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. Every sin is going tonight. ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. We give you all the glory, Lord. ನಿನಗೆಲ್ಲ ಮಹಿಮೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. We give you all the glory. ಎಲ್ಲ ಮಹಿಮೆ We ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. give you all the glory. ನಿನಗೆಲ್ಲ ಮಹಿಮೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. In Jesus' name. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. Amen. ಆಮೆನ್. Amen. ಆಮೆನ್. When God comes to you on time, ದೇವರು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಬರುವಾಗ bountiful blessings come. ಆ ಪರಿಮಿತವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬರುತ್ತದೆ. But then ಆದರೆ we have to wait for God's time. ನಾವು ದೇವರ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕಾಯಬೇಕು. Yes, we have to wait for God's time. ನಾವು ದೇವರ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕಾಯಬೇಕು. There is a season. ಒಂದು ಕಾಲ ಉಂಟು. And for that he gives us the patience to wait for him. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆತನ ಬರುವಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕಾಯಬೇಕು. Galatians 6:9 says so. ಗಲಾತ್ಯ 6:9 ಆ ರೀತಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. Yes, he gives us the spirit of patience to wait for God. ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯುವಂತ ತಾಳ್ಮೆಯ ಆತ್ಮವನ್ನು ಆತನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. Proverbs 13 and verse 12 says, ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿ 13:12 ಹೇಳುತ್ತದೆ. waiting for a long time makes our hope to be deferred. ಬಹುಕಾಲ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುವಾಗ ಅನೇಕ ಸಾರಿ ನಿರಾಶೆಗೊಂತೇವೆ. But when the longing is fulfilled, ಆದರೆ ಕಾಲವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ it's like a tree of life. ಅದು ಒಂದು ಜೀವ ವೃಕ್ಷದೋಪಾದಿ. When the blessings come, it's like a tree of life. ಆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬರುವಾಗ ಅದು ಜೀವ ವೃಕ್ಷದಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ. Look at the Lord Jesus Christ. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವನ್ನು ನೋಡಿರಿ. He went through that waiting in this world. ಆತನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕಾಯುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋದ. In Luke 9 and verse 31, ಲೂಕ 9:31 the Bible shows that he was living as a condemned prisoner in this world. ಆತನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಕೈದಿಯಾಗಿ ಜೀವಿಸಿದ. Even when he was born, ಆತನು ಹುಟ್ಟುವಾಗಲೂ he knew he had to die. ಆತನು ಸಾಯುವುದು ಆತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. He had to give his life for everyone, all the humanity. ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತನ್ನ ಜೀವನ ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. So every day he was waiting. ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದನು. Has my time come? ನನ್ನ ಸಮಯ ಬಂತ. In the transfiguration mount, ಆ ಪ್ರಕಾಶ ಹೊಂದಿದಂತ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ his face and his dress were shining with the glory of God. ಆತನ ಮುಖ ಮತ್ತು ಆತನ ವಸ್ತ್ರ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಗೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು. When Moses and Elijah came, ಮೋಶೆ ಎಲಿಯರು ಬಂದರು and said, Jesus, ಯೇಸುವೇ, you have to go to the cross. ನೀನು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. You have to go to the cross. ನೀನು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. Every day Jesus was waiting only to go to the cross. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಯೇಸು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದನು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. His waiting time was cruel. ಆತನು ಕಾಯುವಂತ ಸಮಯ ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. He understands that agony as you are waiting for your blessing. ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಕಾಯುವಾಗ ಆ ವೇದನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. He understands your agony as you are waiting for your healing.
ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಸ್ಥತೆಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಕಾಯುವಂತ ವೇದನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. He understands your agony as you are waiting for your promotion. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಕಾಯುವಂತ ಸಮಯ ಯೇಸುವಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. As you are waiting for a house. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯುವಾಗ. As you are waiting for a job. ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಯುವಾಗ. As you are waiting for the blessing of your children. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಕೆಂಬ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಯುವಾಗ. As you are waiting for a child. ಮಗುಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯುವಾಗ. Jesus understands. ಯೇಸುವಿಗೆ ಅದು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. Jesus understands. ಯೇಸುವಿಗೆ ಅದು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. He went through that agony. ಆ ವೇದನೆ ಆತನು ಹಾದು ಹೋದನು. Every day he was only waiting for the cross. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಆತನು ಶಿಲುಬೆಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದನು. That's why he says in Psalm 69 and verse 20. ಆದ್ರಿಂದಲೇ ಕೀರ್ತನೆ 69:20 ಆತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, I was waiting for comforters. ನಾನು ಸಂತೈಸುವವರನ್ನ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ. But I had nobody to comfort. ಆದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಸಂತೈಸುವವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. Jesus had nobody to comfort him. ಯೇಸುವನ್ನ ಸಂತೈಸುವವರು ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. In the garden of Gethsemane, ಗೆತ್ಸೆಮನೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ an angel came. ಒಬ್ಬ ದೇವದೂತನು ಬಂದನು. But he refused to be comforted. ಆದ್ರೆ ಯೇಸುವನ್ನ ಸಂತೈಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. His disciples went to sleep, they would not pray for him. ಶಿಷ್ಯರು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು, ಸಂತೈಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. One disciple was planning to betray him. ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯ ಇವರನ್ನ ತ್ಯಜಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆತನು ಯೋಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. Jesus knows how to suffer without a comforter. ಯೇಸುವಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಸಂತೈಸುವವರು ಇಲ್ಲದೆ ಎಷ್ಟು ವೇದನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. Maybe you don't have anybody to comfort you. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸಂತೈಸಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು. Nobody is able to help you. ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ನೀಡದೇ ಇರಬಹುದು. Today I was speaking to someone in authority. ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಬ್ಬರ ಸಂಗಡ ಈ ದಿವಸ ನಾನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, there is nobody to help me, sir. ನನಗೆ ಸಹಾಯ ನೀಡುವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಯ್ಯ. There is no one. ಯಾರು ಇಲ್ಲ. There are thousands who sympathize for me. ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ನನಗೆ ಅನುಕಂಪ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. Nobody is able to help me. ಆದರೆ ಯಾರು ಸಹಾಯ ನೀಡುವರಿಲ್ಲ. But Jesus did not have anybody to even show him sympathy. ಆದರೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಅನುಕಂಪ ತೋರಿಸುವವರು ಯಾರು ಇರಲಿಲ್ಲ. Jesus knows your agony. ಯೇಸುವಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ವೇದನೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. You are suffering all alone. ನೀವು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ವೇದನೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. That's why Jesus said. ಆದ್ರಿಂದಲೇ ಯೇಸು ಹೇಳಿದ in John 14 and verse 16. ಯೋಹಾನ 14:16ರಲ್ಲಿ, I will not leave you comfortless. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸಂತೈಸಕ್ಕೆ ಮಾಡದೆ ಬಿಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. I will send you a comforter. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಬ್ಬ ಆಧಾರಿಕನನ್ನು ಕಳಿಸುತ್ತೇನೆ. I will go and send you a comforter. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಬ್ಬ ಸಹಾಯಕನನ್ನು ಕಳಿಸುತ್ತೇನೆ. You don't need to suffer without a comforter in this world as I suffer. ನಾನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಂತೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಂತೈಸುವರು ಇಲ್ಲದೆ ನೀವು ಕಷ್ಟಪಡೋದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. I will send you my Holy Spirit. ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನನ್ನು ಕಳಿಸುತ್ತೇನೆ. I will send you my own spirit. ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಆತ್ಮವನ್ನು ಕಳಿಸುತ್ತೇನೆ. He will come to you. ಆತ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಬರುತ್ತಾನೆ. He will come to you. ಆತ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಬರುತ್ತಾನೆ. When he comes to you, ಆತ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಬರುವಾಗ, in John 16:19 and 20 he says, ಯೋಹಾನ 16:19-20 ಆತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, you will see me again. ನೀವು ಮತ್ತೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. When the Holy Spirit of God fills you, ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಿಸುವಾಗ, you will see me again. ನೀವು ಮತ್ತೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. When you see me again, ನೀವು ಮತ್ತೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಣುವಾಗ, your sorrow will turn into joy. ನಿಮ್ಮ ದುಃಖವೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಹೊಂದುವುದು. All your sorrow will turn into joy. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ದುಃಖ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಹೊಂದುವುದು. Come on, give the Lord a big hand clap. ಕರ್ತನಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ತಟ್ಟಿರಿ. Amen. ಆಮೆನ್. Your sorrow will turn into joy from tonight. ಈ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದುಃಖ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಹೊಂದುವುದು. As God's Spirit, the Spirit of Jesus comes into your heart. ದೇವರ ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆತ್ಮ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಬರುವಾಗ, He will help you in your waiting time. ಆತನು ನೀವು ಕಾಯುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. Before you receive your miracle, ನೀವು ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ the Holy Spirit will help you in your weaknesses. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಬಲಹೀನತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. You may say, I am weak. ನಾನು ಬಲಹೀನ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು I am not able to get out of my sinful ways. ನನ್ನ ಪಾಪದ ಚಟಗಳಿಂದ ಹೊರಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. Oh, the weaknesses are taking me away from Jesus. ಬಲಹೀನತೆ ಯೇಸುವಿನಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. I am not able to pray. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. I am not able to read the Bible. ಸತ್ಯವೇದ ಓದಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. I am not able to live a holy life. ಪರಿಶುದ್ಧ ಜೀವಿತ ಜೀವಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. The Bible says in Romans 8:26, ರೋಮಾಪುರ 8:26ರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ, the Holy Spirit helps us in our weaknesses. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ನಮ್ಮ ಬಲಹೀನತೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. And He prays within us with groanings. ಆತನು ನರಳಾಟದಿಂದ ನಮ್ಮೊಳಗಿಂದ ನಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾನೆ. This happened to me. ಇದು ನನಗೆ ಸಂಭವಿಸಿತು. At the age of 16, 17, I went away from the Lord. ನನ್ನ 16, 17ನೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ದೇವರಿಂದ ನಾನು ದೂರ ಹೋಗಿದ್ದೆ. My father and mother were preaching Jesus. ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಯೇಸುವಿನ ಕುರಿತು ಪ್ರಸಂಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. But I got addicted to bad habits. ಆದ ಕೆಟ್ಟ ಸಹವಾಸಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಲಿಯಾದೆ. I missed my classes. ನನ್ನ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನಾನು I ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡೆ. failed. ನಾನು ಫೇಲ್ ಆದೆ. And a terrible loneliness came upon me. ಒಂದು ಭಯಂಕರ ಒಂಟಿತನ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿತು. I suffered
suffered deeply in loneliness. ನಾನು ಒಂಟಿತನದಲ್ಲಿ ಬಹಳವಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟೆ. I went away from God. ನಾನು ದೇವರಿಂದ ದೂರ ಹೋದೆ. I hated Jesus. ನಾನು ಯೇಸುವನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸಿದೆ. I hated my parents. ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿನ ದ್ವೇಷಿಸಿದೆ. I said I will never come to this Jesus. ನಾನು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದೆ. But this loneliness caught on to me. ಆದರೆ ಒಂಟಿತನ ನನ್ನನ್ನು ಬಾಧಿಸಿತು. Without Jesus we become lonely. ಯೇಸುವಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಒಂಟಿಗರಾಗುತ್ತೇವೆ. We lose our peace. ನಮ್ಮ ಸಮಾಧಾನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. And we suffer in darkness. ಮತ್ತು ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇವೆ. But through one meeting, ಆದರೆ ಒಂದು ಕೂಟದಲ್ಲಿ, as my father was speaking, ನನ್ನ ತಂದೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, he said, come to Jesus. ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿ ಬನ್ನಿ ಅಂದರು. You are trying to become a somebody. ನೀವು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ಬಯಸುತ್ತೀರಿ. But you have become a nobody. ಆದರೆ ಏನು ಇಲ್ಲದವರಾಗಿದ್ದೀರಿ. But when Jesus comes into your heart, ಆದರೆ ಯೇಸು ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಬರುವಾಗ, he will make you a somebody in this world. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಅಂದರು. Give your life to Jesus. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಯೇಸುವಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿ. That night I cried like a little baby. ಆ ರಾತ್ರಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿನಂತೆ ನಾನು ಅತ್ತೆ. And that night a great peace came into my heart as I asked Jesus to forgive my sin. ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ಪಾಪವನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಾಧಾನ ನನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. I confessed my sin. ನನ್ನ ಪಾಪವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೆ. I said, sorry Lord Jesus. ಕರ್ತನೇ ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. I am sorry. ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು. I told my parents I'm sorry. ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ನಾನು ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳಿದೆ. I said, Lord forgive me. ಕರ್ತನೇ ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. Wash me with your blood. ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ನನ್ನ ತೊಳೆ. That night all my addictions left me. ಆ ರಾತ್ರಿ ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಚಟಗಳು ಹೊರಟು I ಹೋಯಿತು. became a new man. ನಾನು ನೂತನ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದೆ. Then I cried for God's Holy Spirit. ಆಗ ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಗೋಸ್ಕರ ಮೊರೆಯಿಟ್ಟೆ. Because only through the Holy Spirit you can confess Jesus Christ as Lord through your life. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. 1 Corinthians 12:3 says so. 1 ಕೊರಿಂಥ 12:3 ಆ ರೀತಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. Because I was falling to the temptations even after I gave my life to Christ. ನನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನು ಯೇಸುವಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ನಂತರವೂ ಸಹ ಪಾಪದ ಶೋಧನೆಗೆ ನಾನು ಬಿದ್ದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆ. One day, ಒಂದು ದಿನ the Lord filled me with His Holy Spirit. ಕರ್ತನು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮದಿಂದ ನಾನು ತುಂಬಿಸಿದ. He made me speak in new tongues. ನೂತನ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ. New tongues. ನೂತನ ಭಾಷೆ. Mark 16:17 says so. ಮಾರ್ಕ 16:17 ಆ ರೀತಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. Jesus said, if you believe, you will speak in new tongues. ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ನಂಬುವುದಾದರೆ ನೂತನ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡುವಿರಿ. Zacchaeus spoke in new tongues. ಜಕ್ಕಾಯನು ನೂತನ ಭಾಷೆ ಮಾತನಾಡಿದ. When Jesus called him, ಯೇಸು ಅವನನ್ನು ಕರೆದಾಗ he came down. ಅವನು ಇಳಿದು ಬಂದ. And he took Jesus home. ಯೇಸುವನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ. He gave his life to God. ತನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ. Until that time, ಅದುವರೆಗೂ he was saying, give me money, give me money, give me money. ಹಣವನ್ನು ಕೊಡಿ, ಹಣವನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡಿ, ಹಣವನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡಿ ಎಂಬ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ. He was grabbing the money of other people. ಬೇರೆಯವರ ಹಣವನ್ನು ಆತನು ದೋಚುತ್ತಿದ್ದ. But after Jesus came, ಆದರೆ ಯೇಸು ಬಂದ ನಂತರ his language changed. ಆತನ ಜೀವಿತ ಮಾರ್ಪಾಡು ಹೊಂದಿತು. His tongues changed. ಆತನ ಭಾಷೆ ಬದಲಾಯಿತು. He told Jesus, ಆತನು ಯೇಸುವಿಗೆ ಹೇಳಿದ, I'm giving away money, I'm giving away money, I'm giving away money. ನಾನು ಹಣವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಹಣವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಹಣವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ. He gave away half his wealth to the poor. ಆತನ ಅರ್ಧ ಭಾಗವನ್ನು ಬಡವರಿಗೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟ. And he gave 4 times back of what he had taken unjustly. ಆತನು ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಸುಲಿಕೊಂಡದ್ದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ 4 ಪಟ್ಟು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿ ಕೊಟ್ಟ. The Holy Spirit helped him in his weakness. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಬಲಹೀನತೆಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯ ನೀಡಿತು. The Holy Spirit transformed him as the child of God. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನವನನ್ನು ದೇವರ ಮಗುವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿತು. That is what is going to happen to you. ಅದು ನಿಮಗೂ ಈಗ ಸಂಭವಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ. It happened to me. ಅದು ನನಗೆ ಸಂಭವಿಸಿತು. When these weaknesses came, ಈ ಬಲಹೀನತೆಗಳು ಬರುವಾಗ, when I would go to the college, ನಾನು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ, to be with the same friends who led me to sin, ನನ್ನನ್ನು ಪಾಪಕ್ಕೆ ದೂಡಿದಂತ ಅದೇ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಸಹವಾಸ those ಮಾಡುವಾಗ thoughts of sin will come. ಆ ಒಂದು ಪಾಪದ ಯೋಚನೆ ಬಂತು. And I would say, Lord, I am weak. ಕರ್ತನೇ ನಾನು ಬಲಹೀನ ಅಂದೆ, Help me. ನನಗೆ ಸಹಾಯ ನೀಡು. And the Holy Spirit would rise up within me. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. God's Spirit would rise up within me. ದೇವರ ಆತ್ಮ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. And He would make me speak in new tongues. ನೂತನ ಭಾಷೆ ಮಾತನಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು. The old tongues of sin will go. ಹಳೆಯ ಪಾಪದ ಭಾಷೆಗಳು ಹೊರಟು ಹೋದವು. God's tongues of holiness will come out of my tongue. ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧತ್ವದ ಹೊಸ ಭಾಷೆ ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಂತು. And the holiness will increase. ಆ ಪರಿಶುದ್ಧತ್ವ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. And give me the grace to overcome the temptation. ಆ ಶೋಧನೆ ಜಯಿಸುವಂತ ಜಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿತು. You will be more than a conqueror through Christ Jesus who loves you. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವಂತ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಜಯಶಾಲಿ ಆಗುವಿರಿ. Tonight as you're waiting for your blessing, ಈ ರಾತ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಕಾಯ್ತಿರುವಾಗ, the Holy Spirit will transform you into the image of Jesus with holiness. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಯೇಸುವಿನಂತೆ ಸ್ವಾರೂಪ್ಯವುಳ್ಳವರಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರೂಪಾಂತರಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ. That is the first stage
stage for your bountiful blessing. ನಿಮ್ಮ ಅಪರಿಮಿತವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮವಾದಂತ ಹಂತವದು. He will keep you holy as Jesus. ಯೇಸುವಿನಂತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆತನು ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ. How many of you want this holiness? ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧತ್ವ ಬೇಕು? How many of you want God to fill you with the Holy Spirit to be holy like Jesus? ಯೇಸುವಿನಂತೆ ಪವಿತ್ರರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ತುಂಬಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಉಂಟು? Raise your hands and tell the Lord. ನಿಮ್ಮ ಕರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಕರ್ತನಿಗೆ ತೋರಿಸಿ. Fill me with thy Holy Spirit, Lord. ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನನ್ನು ತುಂಬಿಸು ಕರ್ತನೇ. Open your mouth, open your heart and cry right now. ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ತೆರೆದು ಕರ್ತನಿಗೆ ಹೇಳಿರಿ. Right now. ಈಗಲೇ The glory of God is coming upon you. ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. Your heart should not be empty for the devil to come back. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಖಾಲಿಯಾಗಿರಬಾರದು ಸೈತಾನ ಒಳಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ. Your heart should be full of the Holy Spirit, the Spirit of Jesus. ಯೇಸುವಿನ ಆತ್ಮವಾಗಿರುವಂತ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Ask and you will receive. ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುವುದು. Ask and you will receive. ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುವುದು. Come on, cry to God. ಈಗ ದೇವರಲ್ಲಿ ಮೊರೆ ಇಡಿರಿ. Fight with God. ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ರಿ. Fight with God. ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ರಿ. Before God sends you the bountiful blessing, ದೇವರು ಅಪರಿಮಿತವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಸುರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ask God to fill you with His own Spirit. ತನ್ನ ಆತ್ಮದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಿಸಲಿಕ್ಕಾಗುವಂತೆ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. In the last days I'll pour my Holy Spirit upon all flesh. ಕಡೆ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸುತ್ತೇನೆ. Lord, you have promised it. ಕರ್ತನೇ ನೀನು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀ. Send your Spirit of holiness into them, Lord. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಆತ್ಮ ನಿನ್ನ ಜನರ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸು. Fill, Lord. ಸುರಿಸು. Fill, Lord. ಸುರಿಸು. Fill, Lord. ಸುರಿಸು. Fill everybody. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ತುಂಬಿಸು. Every weakness let it go in Jesus' name. ಎಲ್ಲ ಬಲಹೀನತೆಗಳು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ The ಹೋಗಲಿ. Spirit of sanctification come. ಪವಿತ್ರತೆ ಆತ್ಮ ಬರಲಿ. Holy Spirit enter into them. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿ. Let them have new language. ಅವರು ನೂತನ ಭಾಷೆ ಮಾತನಾಡಲಿ. Holiness of God. ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧತ್ವ In Jesus' name. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. In Jesus' name. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. In Jesus' name. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. Thank you, Lord, for cleansing every weakness now. ಎಲ್ಲ ಬಲಹೀನತೆಯನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಂದನೆ. Let them speak in the new language of holiness of God. ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧತ್ವದ ನೂತನ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅವರು ಮಾತನಾಡಲಿ. In Jesus' name. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. In Jesus' name. ಯೇಸುವಿನ The ನಾಮದಲ್ಲಿ. Holy Spirit is filling you right now. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಈಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು Just ತುಂಬಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. clap your hands. ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿರಿ. Praise Him. ಆತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ Praise ಮಾಡಿರಿ. ಸ್ತೋತ್ರ Him. ಮಾಡಿರಿ. Everybody praise Him. ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿರಿ. Rejoice. ಉಲ್ಲಾಸಿಸಿ. You're not going as an orphan. ನೀವು ಅನಾಥರಾಗಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. God's Spirit is filling you, Lord. ದೇವರ ಆತ್ಮ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. God's Spirit is filling you, my friend. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ದೇವರ ಆತ್ಮ ನಿಮ್ಮನ್ನು Thank ತುಂಬಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. you, Jesus. ವಂದನೆ ಯೇಸುವೇ. He will be with you forever. ಆತ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ. God says, I will come to you. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ He ಬರುತ್ತೇನೆ. has come into you. ಆತ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ He ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. has come into ಆತ you. ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ Do you ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. believe that? ನೀವು ಅದನ್ನು ನಂಬುವಿರಾ? Do you believe that? ನೀವು ಅದನ್ನು ನಂಬುವಿರಾ? Raise your hands and say, thank you, ನಿಮ್ಮ Jesus. ಕೈಗಳನ್ನೆತ್ತಿ ವಂದನೆ ಯೇಸುವೇ ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ. Thank you, Jesus. ವಂದನೆ ಯೇಸುವೇ. You are in my heart. ನೀನು ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿ. Holy Spirit. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನೇ, You are in my heart. ನೀನು ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿ. Thank you, Jesus. ವಂದನೆ ಯೇಸುವೇ. Thank you, Jesus. ವಂದನೆ ಯೇಸುವೇ. The Holy Spirit will help you in your weakness. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಬಲಹೀನತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. Give you holiness every day. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಿಮಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧತ್ವವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ And He will transform you. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ರೂಪಾಂತರಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ. Let not your heart be troubled. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಕಳವಳಗೊಳ್ಳದಿರಲಿ. Every day with Jesus. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ. Every day with Jesus. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ. Every moment with Jesus. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ. He will begin to speak to you. ಆತ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು And He ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. will honor you. ಆತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾನೆ. Day that you are not in my life. Is it a day, Lord? ನೀನು ನನ್ನೊಳಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಜೀವಿತ ಅದೊಂದು ಜೀವಿತವೇ. No, Lord. ಇಲ್ಲಪ್ಪ, I need you every moment. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ನೀನು ನನಗೆ ಬೇಕು. I want you, Lord. ನನಗೆ ನೀನು ಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ. I want the holiness of God in my life. ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧತ್ವ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ. Fill me with thy Holy Spirit. ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬಿಸು. Again, when the Holy Spirit comes into you, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ He will lead you into all truth. ಆತನು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ. All the plans that He has for your life. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಮಾನಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ Every day He will show you. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಆತ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ. As you lead your life into that plan of God, ದೇವರ ಆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತ ನೀವು ರೂಪಿಸುವಾಗ the great blessings He has for you will come upon you every day. ನಿಮಗೆ ಆತನಿಟ್ಟಿರುವಂತ ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಬರುತ್ತದೆ. Yes, Jeremiah 29:11 says, ಯೆರೆಮೀಯ 29:11 God ಹೇಳುತ್ತದೆ, has made plans for your future. ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯನ ಕುರಿತು ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. And how does this plan of God come into you? ಈ ದೇವರ ಯೋಜನೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತದೆ? He has given you the Bible to read about Him every day. ಆತನು ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ಯೋಜನೆ ಕುರಿತು ನೀವು
ಓದಲಿಕ್ಕೆ. Especially read about Jesus in the Bible. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ಕುರಿತು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಓದಲಿಕ್ಕೆ. Every day as you open that portion and read about Jesus. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಆ ಭಾಗವನ್ನು ತೆಗೆದು ಯೇಸುವಿನ ಕುರಿತು ನೀವು ಓದುವಾಗ In Psalm 39 and verse 3, ಕೀರ್ತನೆ 39:3ರಲ್ಲಿ your heart will begin to burn with the love of God. ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯ ನಿಮಿತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಉರಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. Yes, the word of God, the Bible will show you how much Jesus loves you. ಸತ್ಯವೇದ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಯೇಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ What ಎಂಬುದಾಗಿ. miracles he has for you. ಆತ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು What ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, blessings he has for you. ಆತ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, And how he wants to cleanse you and keep you holy. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಪವಿತ್ರವಾಗಿಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. And it will show you what are the things you should do to cleanse yourself that day. ನೀವು ಆ ದಿವಸ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ. The Bible says your heart will become hot within you. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಸಹ ಉರಿಯುವಂತ ಆವಿಗೆ ಅಂತಾಗುತ್ತದೆ. Then when you meditate on God's word, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಧ್ಯಾನಿಸುವಾಗ you will hear God's voice through this verse. ಈ ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ದೇವರ ಸ್ವರವನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. And you will ask God, give me this blessing, Lord. ನೀವು ದೇವರನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಆಶೀರ್ವಾದ ನನಗೆ ಕೊಡು ಕರ್ತನೇ. You will claim that verse and say, give me this blessing, Lord. ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾನು ನಡೆಸುವಂತ The Holy Spirit will lead you into the blessing God has for you as written in the Bible. ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಟಿರುವಂತ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ And ನಡೆಸುವಂತವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. as you pray that blessing, ಈ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ the bountiful blessings of God will come. ದೇವರ ಅಪರಿಮಿತವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. That's how God changed my life. ಅದೇ ರೀತಿ ದೇವರು ನನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನು ಮಾರ್ಪಾಡು And ಮಾಡಿದನು he showed me, ಮತ್ತು ಆತ ನನಗೆ ತೋರಿಸಿದನು. Paul, I have planned every blessing for you. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆ And ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. I began to read the Bible every day. ನಾನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸತ್ಯವೇದ ಓದಲು God ಆರಂಭಿಸಿದೆ. would show me my faults when I would read the Bible. ನನ್ನ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ನಾನು ಸತ್ಯವೇದ ಓದುವಾಗ ದೇವರು And I ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. would say, Holy Spirit, help me to get out of these faults. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನೇ ಈ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಹೊರಬರಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ನೀಡು. He will rise up within me. ಆತ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. And I would speak in new tongues. ನಾನು ನೂತನ ಭಾಷೆ The ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೆನು. old faults will go away. ಹಳೆಯ ತಪ್ಪುಗಳು ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದವು. Then he will show me the blessings he has for me. ಮತ್ತು ನನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಆಗ ತೋರಿಸುವನು. And I would say, Lord, give me this blessing. ಕರ್ತನೇ ಈ ಆಶೀರ್ವಾದ ನನಗೆ ಕೊಡು. The Holy Spirit will fill me and bring that blessing into my heart. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಂಡು ತರುವನು. That's how I began to study again. ಹೀಗೆ ನಾನು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. When I was away from Jesus, ನಾನು ಯೇಸುವಿನಿಂದ ದೂರವಿದ್ದಾಗ I had failed in my subjects in the first year of my degree. ನನ್ನ ಡಿಗ್ರಿಯ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡೆ. I said, now I cannot fail anymore because I am the child of God. ಈಗ ನಾನು ದೇವರ ಮಗುವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಾನು ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಾಣಬಾರದು ಅಂದೆ. So I put a chair by my side while I used to study. ನಾನು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಾಗ ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುರ್ಚಿಯನ್ನು I would ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ. say, Lord Jesus, come and sit with me. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವೇ, ನೀನು ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕುಳಿತುಕೋ. You're my friend. ಈಗ ನೀನು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ. You're my everything. ನೀನು ನನಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗಿದ್ದಿ. Now teach me, Lord. ಈಗ ನನಗೆ ಬೋಧಿಸು. All wisdom is hidden in you. ನಿನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಬೋಧನೆ ವಿವರಗಳನ್ನ And lay my hands on the books. ನನ್ನ ಹಸ್ತವನ್ನು ಪುಸ್ತಕದ ಮೇಲೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದೆ. And I would pray, Lord, ಕರ್ತನೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು. fill me with this wisdom. ಈ ಒಂದು ಜ್ಞಾನದ ನನ್ನ ತುಂಬಿಸು. And I would read. ನಾನು ಓದುತ್ತಿದ್ದೆ. Literally, I would feel Jesus teaching me. ಆಗ ಯೇಸು ನನ್ನನ್ನು ಬೋಧಿಸುವಂತೆ The Holy Spirit teaching me. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಬೋಧಿಸುವಂತೆ I ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. studied my portions. ನನ್ನ ಆ ವ್ಯಾಸಂಗವನ್ನು ಓದಿದೆ. And when I got my degree in that college, ಆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಾನು ಪದವೀಧರನಾದಾಗ, in the same college where I failed in the first year, ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆದಂತ ಅದೇ when ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ I got my degree in the convocation, I was given a gold medal. ಕಾನ್ವೆಕೇಶನ್ ನಾನು ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಪಡೆದಾಗ ನನಗೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಸಿಕ್ಕಿತು. God honored me right there where I was a failure. ದೇವರು ನನ್ನ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಂತ ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನನ್ನ God made me finish my MBA ನನ್ನ MBA ಮುಗಿಸಿದೆ. and finish my PhD in advertising PhD ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದೆ at the age of 26. 26ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ. Yes, God compensates for all your losses. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ದೇವರು ಪ್ರತಿಕೂಲವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾನೆ. I was the first in the whole university to get a PhD in MBA in advertising. ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ PhD ಒಂದು ಬಂತ ಒಬ್ಬನೇ ಪ್ರಥಮ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಟ್ಟೆ. That's the plan God has for you. ದೇವರು ಅದೇ ಯೋಜನೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. You may be a failure in your studies, ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿರಬಹುದು. failure in your job, ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು maybe ಕಂಡಿರಬಹುದು. you are failing in your family life. ನಿಮ್ಮ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿರಬಹುದು. Every day read the Bible. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸತ್ಯವೇದ ಓದಿರಿ. Jesus will show you the blessings he has for you. ಯೇಸು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ. And as you lay hands on that blessing and pray, ನೀವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮೇಲೆ
ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಇಟ್ಟು the ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ Holy Spirit will lead you into that blessing. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ. Maybe you are sick in your body. ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಇರಬಹುದು. Read the Bible every day. ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಓದಿರಿ. The Holy Spirit in you ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ will ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ take that word of God and bring healing into your body. ಆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. Psalm 107 and verse 20 says so. ಕೀರ್ತನೆ 107:20 ವಾಕ್ಯ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. He will send his word and heal you. ಆತ ತನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. And in the year 2008, 2008ರಲ್ಲಿ when my father passed away, ನನ್ನ ತಂದೆ ತೀರಿ ಹೋದಾಗ I said, who will be a father to the millions of people whom my father was carrying? ನನ್ನ ತಂದೆ ಹೊತ್ತು ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಯಾರು ತಂದೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ? The Holy Spirit rose up within me again. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಉದ್ಭವಿಸಿದನು. And he said, my son, ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಮಗನೇ, from now on I will be a father to you. ಇಂದಿನಿಂದ ನಾನೇ ನಿನಗೆ ತಂದೆಯಾಗಿರುವೆನು. I will be a father to you. ನಾನು ನಿನಗೆ ತಂದೆಯಾಗಿರುವೆನು. I will teach you what to do. ನೀನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಾನು ನಿನಗೆ ಬೋಧಿಸುತ್ತೇನೆ. And he showed me what I should do in Jesus' cause. ಯೇಸು ಕರಿತನ ಸೇವೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು He ನಾನು said, expand the prayer towers across the nation. ಭಾರತಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗೋಪುರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸು. When my father left, we had 15 prayer towers. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಾಗ ನಮಗೆ 15 ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗೋಪುರ ಇತ್ತು. And the Lord told me, ಕರ್ತನು ನನಗೆ ಹೇಳಿದನು, now the world has to be prepared for my coming. ಈಗ ನನ್ನ ಬರುವಿಕೆಗೆ ಲೋಕ ಸಿದ್ಧವಾಗಬೇಕು. My plan has to come upon the nations. ನನ್ನ ಯೋಜನೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. So have a prayer tower next to the seat of power in New Delhi. ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಜನರ ಒಂದು ಸ್ಥಳದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗೋಪುರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ. God enabled me to build a prayer tower next to the seat of power overlooking the parliament and prime minister's office and president's palace in New Delhi. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಭವನ, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರ ಮನೆ, ಅದರ ಎದುರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗೋಪುರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಿಕ್ಕಾಗುವಂತೆ ದೇವರ ಅನುಮತಿ. Today the Jesus Calls prayer tower is praying 24 hours for the nation of India. ಈ ದಿವಸ ಯೇಸು ಕರೀತಾನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗೋಪುರ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ 24 ಗಂಟೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. Next to the parliament. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಎದುರಾಗಿ. Then the Lord said, ಮತ್ತು ಕರ್ತನು ಹೇಳಿದನು, pray for all the nations of the world from Jerusalem and Israel. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಇರುವಂತಹ ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೆಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. Today we have a prayer tower in the 20th floor of the tallest building in the center of Jerusalem. ಈ ದಿವಸ ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಪಟ್ಟಣದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎತ್ತರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ 20ನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗೋಪುರ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. People from all over the world come and pray there. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಜನರು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ. Prophesying God's plan for the nations. ದೇವರ ಒಂದು ಪ್ರವಾದನೆಯನ್ನ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ನುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. The Russian people come. ರಷ್ಯಾ ದೇಶದ ಜನರು Jews come. ಯಹೂದ್ಯರು ಬರ್ತಾರೆ. Arabs come. ಅರಬರು ಬರ್ತಾರೆ. Americans come. ಅಮೆರಿಕನರು ಬರ್ತಾರೆ. Chinese come. ಚೈನಾ ದೇಶದವರು Koreans come. ಕೊರಿಯನ್ನರು ಬರ್ತಾರೆ. Indians come. ಭಾರತದವರು ಬರ್ತಾರೆ. And Sri Lankans come. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ದೇಶದವರು ಬರ್ತಾರೆ. Africans come. ಆಫ್ರಿಕಾ ದೇಶದವರು People ಬರ್ತಾರೆ. come from all over the nations. ಎಲ್ಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ಜನರು ಬರ್ತಾರೆ. And pray God's plan for his coming over the nations. ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಯೇಸುವಿನ ಎರಡನೇ ಬರುವಿಕೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ God ಪ್ರವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. spoke to me ದೇವರು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದನು. when I prayed every morning reading the Bible. ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಓದಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ And I just launched out. ನಾನು ಅದನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. God performed everything. ದೇವರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿದ. God performed everything. ದೇವರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿದ. In the same way, ಅದೇ ರೀತಿ God will do it for you. ದೇವರು ನಿಮಗೂ ಅದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. He will teach you what you should do in your office that day. ಆ ದಿವಸ ನಿಮ್ಮ ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಬೋಧಿಸುತ್ತಾನೆ. He will teach you what you should do in your family that day. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಾನೆ. Yes, sisters, he will teach you what you should cook for your husband. He will say, I was thinking about this food, you correctly cooked it for me. ಸಹೋದರಿ, ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವುದು ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಯಾವ ಅಡಿಗೆ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕೆಂದಾಗ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ಎಂದಾಗ ನೀವು ಹೇಳುವಿರಿ. Husbands, God will speak to you. ಗಂಡಂದರೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. Get a saree for your wife today. ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಒಂದು ಸೀರೆ ತೆಗೆದುಕೊಡಿ. And you will satisfy your wife. ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ನೀವು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುವಿರಿ. Because these are temporal things. ಇದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ But the greatest thing is love. ಆದರೆ ಮಹತ್ತರವಾದ ಪ್ರೀತಿ. He will show you how to care for your family. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕೆಂದು Care for your children. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಯಾವ ರೀತಿ. Care for those in your office. ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವರಿಗೆ. Care for his ministry. ಆ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಯಾವ ರೀತಿ. He will teach you every morning ಪ್ರತಿ ಮುಂಜಾನೆ ಆತನು ಬೋಧಿಸುತ್ತಾನೆ. through the Holy Spirit. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಮುಖಾಂತರ. As you do it, ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ promotion will come in your job. ಪ್ರಮೋಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. Peace will come in your family. ನಿಮ್ಮ ಸಮಾಧಾನ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. And you will have great success in your studies. ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. When I was studying, ನಾನು ಓದುತ್ತಿದ್ದಾಗ every day God will show me what to study, which course to study. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಾನು ಏನನ್ನು ಓದಬೇಕು, ಯಾವ ವಿಷಯ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದನು. And as
I would study, he would teach me. ನಾನು ಓದುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆತನು ಬೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. Through the Holy Spirit. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಮುಖಾಂತರ. Through the Holy Spirit. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಮುಖಾಂತರ. The Holy Spirit will bring you to greatness in this world. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉನ್ನತಿಗೆ ಕೊಂಡು ತರುತ್ತಾನೆ. You may be lonely. ನೀವು ಒಂಟಿಗರಾಗಿರಬಹುದು. God has kept you lonely so that you can become the child and the friend of God. ನೀವು ದೇವರು ಒಂಟಿಗರಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರುವುದಕ್ಕೆ ದೇವರ ಮಗುವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಆತನ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. God has made you lonely so that he can be a friend, a real friend, a true friend, and only friend to you. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಂಟಿಗರಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರುವಂತ ಉದ್ದೇಶ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಒಬ್ಬನೇ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿರಲಿರುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. He will lift you up. ಆತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉನ್ನತಿ He will lift you up. ಉನ್ನತಿ ಕೊಂಡೊಯ್ತಾನೆ. God spoke to me about Karunya University. ದೇವರು ಕಾರುಣ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕುರಿತು He said ಮಾತನಾಡಿದನು. it should not be just a college. ಅದು ಬರೀ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಿರಬಾರದು. It should be a university bringing solutions to human problems through research. ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಂಡು ತರುವಂತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಆಗಬೇಕು. Today we do research in food technology. ಈ ದಿವಸ ಆಹಾರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀರು, Health ಕೇರ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಎನರ್ಜಿ, blessing to the nations of the world through the findings. ಮತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಶೋಧನೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ದೇಶಾಂತರ ಕೊಂಡು Jesus spoke to me and said, start Sisha to help the poor people across this nation. ಈ ಭಾರತಾದ್ಯಂತ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಕಡು ಬಡವರಿಗೆ ನೀನು ಶೀಶಾ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವಂತ ದೇವರು ಹೇಳಿದರು. 3 lakhs poor children and widows and poor people are being helped through Sisha. 3 ಲಕ್ಷ ಜನರು, ವಿಧವೆಯರು, ಬಡ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಶೀಶಾ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆದರಣೆ ಹೊಂದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. God will show you also. ದೇವರು ನಿಮಗೂ ಇನ್ನೂ ಬೋಧಿಸ್ತಾನೆ. And you will be a blessing to millions of people. ನೀವು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿರುವಿರಿ. God is willing to speak to you through the Holy Spirit. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಿದ್ದಾನೆ. When you do that, ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ no devil can touch you. ಯಾವ ಸೈತಾನ ನಿಮ್ಮ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ No ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. wicked man can touch you. ಯಾವ ದುಷ್ಟನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಾಕಲಿಕ್ಕೆ Because ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. you'll be doing the works of God. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇವರ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡುವಿರಿ. Isaiah 59 and verse 19 says, ಯೆಶಾಯ 59:19 ಹೇಳುತ್ತದೆ, when the enemy comes in like a flood against you, ಸೈತಾನ ಪ್ರವಾಹದೋಪಾದಿ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬರುವಾಗ the Holy Spirit will raise up a standard against him. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವನ The ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ Holy Spirit will fight the devils and the wicked ones. ದುಷ್ಟರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಸೈತಾನನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದೇವರು ತಾನೇ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ತಾನೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. You will only see them falling around you. ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಅವರು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವುದನ್ನೇ ನೀವು ಕಾಣುವಿರಿ. No weapon formed against you shall prosper. ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಯಾವ ಆಯುಧಗಳು ಸಹ You shall be more than a conqueror in the bosom of Jesus, reflecting his love. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಂತ ಪೂರ್ಣ ಜಯಶಾಲಿಗಳಾಗಿ ನೀವು ಕಾಣಲ್ಪಡುವಿರಿ. Isaiah 28:2. ಯೆಶಾಯ 28:2. The Bible says God has a mighty and a strong one by his side. ದೇವರು ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಯು ಯುದ್ಧ ವೀರನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. And he will push the evil one to the ground. ಆತನು ದುಷ್ಟರನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕುತ್ತಾನೆ. And he will open the door for you. ಆತ ನಿಮಗೆ ದ್ವಾರವನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತಾನೆ. Revelation 3 and verse 8 says, ಪ್ರಕಟಣೆ 3:8 ಹೇಳುತ್ತದೆ, God has kept an open door for you, my child. ದೇವರು ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಮಗುವಿಗೆ ತೆರೆದ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಇಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. Doors will open. ಬಾಗಿಲುಗಳು You ತೆರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. will go on rising up. ನೀವು ಉನ್ನತಿಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಲೇ ಇರುವಿರಿ. Go on being a blessing to people. ನೀವು ಜನರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುವಿರಿ. No weapon formed against you shall prosper. ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಳುವಂತ ಯಾವ ಆಯುಧವು ಸಂಕಲ್ಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ. He says, I will not leave you comfortless. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅನಾಥರನ್ನಾಗಿ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುತ್ತಾನೆ. Jesus says, I will not leave you as an orphan. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅನಾಥರನ್ನಾಗಿ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. I will come to you ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಬರುತ್ತೇನೆ. as the Holy Spirit. ನಾನು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಾಗಿ As the Holy ಬರುತ್ತೇನೆ. Spirit. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಾಗಿ Now this night, ಈ ರಾತ್ರಿ he is ready to come into you. ಆತ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ He ಸಿದ್ಧನಿದ್ದಾನೆ. wants to make you great in this world. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ And be ಮಾಡಲು a ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. blessing to the nations of the world. ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು You may ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. say, I am a little one. ನಾನು ಒಬ್ಬ ಅಲ್ಪ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳಬಹುದು. But God will make you 1,000. ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಜನಾಂಗವಾಗಿ ಆತನು You may ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. say, I am a small person. ನಾನೊಬ್ಬ ಚಿಕ್ಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳಬಹುದು. But God will make you a nation. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. My friend, God will speak to you about your own family. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬನೇ ಕುರಿತು ದೇವರು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೂ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ. I am not a great man. ನಾನೊಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ. But the one who is in me is greater than the one who is in the world. ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವನಿಗಿಂತಲೂ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತವನು ಹೆಚ್ಚಿನವನು. That's the Holy Spirit. ಅದೇ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ, The Spirit of Jesus. ಯೇಸುವಿನ ಆತ್ಮ. What he can do for me, ನನಗೇನು ಆತನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತನು, he can do for every one of ಆತನು you. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತನು. My dear young people, ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಯವನಸ್ಥ ಮಕ್ಕಳೇ, don't waste your time. ನಿಮ್ಮ ಸಮಯನ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಕಳಿಬೇಡಿ. Seek Jesus. ಯೇಸುವನ್ನು ಹುಡುಕಿರಿ. He is your only hope. ಆತನೊಬ್ಬನೇ ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ. He is your only hope. ಆತನೊಬ್ಬನೇ ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ. You may say, if only Brother Paul lays his hands upon me, I will be blessed. ಸಹೋದರ ಪಾಲ್ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗ್ತದೆ. I tell you, I'm just a man. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ನಾನೊಬ್ಬ Of ಮನುಷ್ಯ. course,
I am here on God's mandate. ನಾನು ದೇವರ ಆ ಕಾರ್ಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ನಿಜ. The Lord has said, when you lay hands on the people, I will lay hands and bless my people. ನೀನು ಹಸ್ತವನ್ನು ಜನರ ಮೇಲೆ ಇಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹಸ್ತವನ್ನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಯೇಸು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. But for that I get ready every day. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತೇನೆ. I allow the Holy Spirit to fill me every day. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನನ್ನು ತುಂಬಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವಂತೆ ನಾನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತೇನೆ. I read the Bible every day. ನಾನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸತ್ಯವೇದ ಓದುತ್ತೇನೆ. And when God speaks to me through the Holy Spirit from the scriptures, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ದೇವರು ನನ್ನ ಸಂಗಡ I ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ. claim it and I pray. ನಾನು ಅದನ್ನು ನನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡು The ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. Holy Spirit prays within me in new tongues. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ನೂತನ ಭಾಷೆಯಿಂದ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ. The Holy Spirit tells me what to do each day. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದಾಗ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಾನೆ. I just do it. ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. And God blesses millions of people through what I do. ನಾನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾನೆ. God can make you a blessing also. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ You ಸಾಧ್ಯ. can bring a blessing to the whole nation. ನೀವು ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೊಂಡು You ತರಲಿಕ್ಕೆ can bring ಸಾಧ್ಯ. a blessing to your whole family. ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನೀವು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೊಂಡು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. You can bring a blessing to the place of your work. ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು You ಕೊಂಡು can bring a ತರಬಹುದು. blessing to your church. ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೊಂಡು ತರಬಹುದು. You can bring a blessing to your street, ನಿಮ್ಮ ಬೀದಿಗೆ ನೀವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಂಡು to your ತರಬಹುದು. city, ನಿಮ್ಮ to ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ, your government. ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ. As you hear from God every morning, ಪ್ರತಿ ಮುಂಜಾನೆ ದೇವರ ಸ್ವರವನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ would you open your heart right now ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವಿನಿಗೆ ತೆರೆಯುವಿರಾ? and say, Jesus, ಯೇಸುವೇ, fill me with thy Holy Spirit. ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನನ್ನು ತುಂಬಿಸು. Now he will fill you. ಈಗ ಆತನು ತುಂಬಿಸುತ್ತಾನೆ. He is a person. ಆತನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ. He is the Spirit of Jesus. ಆತನು ಯೇಸುವಿನ ಆತ್ಮ. He will walk into your spirit right now. ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾನೆ. He that is joined with the Spirit of God is one spirit with God. ಕರ್ತನ ಸಂಸರ್ಗದಲ್ಲಿರುವವನು ಒಂದೇ ಆತ್ಮವಾಗಿದ್ದಾನೆ. You can connect with God tonight. ನೀವು ಈ ರಾತ್ರಿ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಬಹುದು. Till now maybe your soul is connected with sin. ಇದುವರೆಗೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಪಾಪದೊಂದಿಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿರಬಹುದು. Today God will release you. ಈ ದಿವಸ ದೇವರು ಅದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. As the Holy Spirit comes into you now, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ನಿಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಬರುವಾಗ He will connect you with God. ಆತನು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೆಸೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. Maybe till now you were connected with curses and losses. ಇದುವರೆಗೆ ಶಾಪದಲ್ಲಿಯೂ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ನೀವು ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು. Now the Holy Spirit of God is coming into you. ಈಗ ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. You will be connected to God's bountiful blessings and greatness according to His plan. ದೇವರ ಅಪರಿಮಿತವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾನೆ. Are you ready? ನೀವು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀರಾ? Are you ready? ನೀವು Now ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀರಾ? we are going to pray ಈಗ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. that God will fill us with His Holy Spirit. ದೇವರು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವಂತೆ Let's all cry to God. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದೇವರಲ್ಲಿ ಮೊರೆ ಇಡೋಣ. How many of you want the Holy Spirit? ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಬೇಕು? Raise your hands and cry to ನಿಮ್ಮ God. ಕೈಗಳನ್ನೆತ್ತಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಮೊರೆ ಇಡಿರಿ. You may put down your ನಿಮ್ಮ hands. ಕೈಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿ Open your heart. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ. Open your ನಿಮ್ಮ heart. ಹೃದಯವನ್ನು The ತೆರೆಯಿರಿ. last moment. ಕಡೆಯ ಕ್ಷಣ, The last moment. ಕಡೆಯ ಕ್ಷಣ, The last moment. ಕಡೆಯ ಕ್ಷಣ. To receive God. ದೇವರನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಕ್ಕೆ, To receive God. ದೇವರನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಕ್ಕೆ. Tell Him, Lord, I need you. ಕರ್ತನೇ ನೀನು ನನಗೆ ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ I ಹೇಳಿ. need you, Lord. ನನಗೆ ನೀನು ಬೇಕು I ಕರ್ತನೇ. need you, Lord. ನನಗೆ ನೀನು ಬೇಕು ಕರ್ತನೇ. Open your mouth and cry. ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ಮೊರೆ ಇಡಿರಿ. Don't worry about who is by your side. ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. God is by your side. ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. Jesus, who is God in flesh. ದೇವರು ನರಾವತಾರ ಆಗಿರೋ The ಬಂದಿರುವಂತ Spirit of Jesus. ಯೇಸುವಿನ ಆತ್ಮ He is by your side. ಆತ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. It's not three gods, it is one God. ಮೂವರು ದೇವರಲ್ಲ, ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರು. God in the form of a human being called Jesus. ದೇವರು ಮಾನವನ ಅವತಾರ ಎತ್ತಿ ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದನು. God in the form of the Holy Spirit. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ The ರೂಪದಲ್ಲಿರುವಂತಹ Spirit ದೇವರು, of God. ದೇವರ ಆತ್ಮನು, The Spirit who was in Jesus ಆ ಆತ್ಮ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿತ್ತು. is coming into you. ಆತ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ Is ಬರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. coming into you. ಆತ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ He's ಬರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. filling you right now. ಆತನು ಈಗಲೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. Right now. ಈಗಲೇ Just praise Him. ಆತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿರಿ. As you cry to Him, ನೀವು ಆತನಲ್ಲಿ ಮೊರೆ ಇಡುವಾಗ, tell Him, Lord, I'm a sinner. ನಾನೊಬ್ಬ ಪಾಪಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ. This is the last time. ಇದು ಕಡೆಯ ಗಳಿಗೆ. Those of you who are watching me on television, ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತವರು, those who are watching me on Facebook, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತವರು, kneel down and cry wherever you are. ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ರಿ. If you can't kneel down wherever you are, cry to God. ನೀವು ಮೊಣಕಾಲೂರು ಆಗದೇ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅಲ್ಲೇ ಮೊರೆ ಇಡಿರಿ. Your heart is more important than your posture.
ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ನಿಲುವುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು. Cry to God. ದೇವರಲ್ಲಿ ಮೊರೆ ಇಡ್ರಿ. Cry to God. ದೇವರಲ್ಲಿ ಮೊರೆ ಇಡ್ರಿ. Cry to God. ದೇವರಲ್ಲಿ ಮೊರೆ ಇಡ್ರಿ. Together we'll cry for the last time in this ground. ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ Lord, ದೇವರಲ್ಲಿ fill ಮೊರೆ me. ಇಡೋಣ. ಕರ್ತನೇ ತುಂಬಿಸು. I need you. ನನಗೆ ನೀನು ಬೇಕು. I need you. ನನಗೆ ನೀನು ಬೇಕು. Don't ask for anything else now. ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬೇಡಬೇಡ್ರಿ. You need a permanent miracle. ನಿಮಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ You ಬಿಡುಗಡೆ need ಬೇಕು. a permanent blessing. ಶಾಶ್ವತವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ You ಬೇಕು. need permanent joy. ಶಾಶ್ವತವಾದ ಆನಂದ ಬೇಕು. And you need to go to heaven. ನೀವು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. Heaven. ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. Heaven. ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. What is the use of being a millionaire in this world and leaving the millions and dying like a dog without God? ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹಣವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ನಾವು ನಾಯಿಯಂತೆ ಸಾಯುವುದು ಏನು ಉಪಯೋಗ? The dog dies in the middle of the street ನಾಯಿ ಬೀದಿಯ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಯುತ್ತದೆ without anything. ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲದೆ. Should you do that? ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಾಡುವಿರಾ? No. ಇಲ್ಲ. You can walk into heaven with great honor as you have Jesus in your heart. ನೀವು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸನ್ಮಾನದೊಂದಿಗೆ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಇರುವಾಗ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ Now ಸಾಧ್ಯ. is the time. ಈಗ ಅದೇ ಸಮಯ. Now is the time. ಈಗ ಅದೇ ಸಮಯ. Jesus loves you. ಯೇಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ. Jesus loves you. ಯೇಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ. Jesus loves you. ಯೇಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು Don't ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ. worry about what sins you have committed. ನೀವು ಯಾವ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. Don't worry about other people. ಯಾವ ಜನರ ಕುರಿತು ಚಿಂತೆ This is ಮಾಡಬೇಡಿ. the time for forgiveness. ಇದು ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯ ಸಮಯ. Yes, ask Jesus to forgive you. ಯೇಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವಂತೆ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. Tell him, cleanse me with your blood. ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ತೊಳೆ ಸ್ವಾಮಿ. My Lord Jesus. ನನ್ನ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವೇ. The blood of Jesus Christ cleanses me from all sin. ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತವು ನನ್ನ ಸಕಲ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನಾನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. Wash me. ನನ್ನನ್ನು ತೊಳೆ. Wash me. ನನ್ನನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸು. Wash me. ನನ್ನನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸು. Wash me. ನನ್ನನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸು. Come on, open your mouth and cry. ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ಮೊರೆ ಇಡ್ರಿ. Cry for your husbands who are drinking. ಕುಡಿತಾ ಇರುವಂತ ನಿಮ್ಮ ಗಂಡನಿಗೋಸ್ಕರ ಮೊರೆ ಇಡ್ರಿ. Cry for your parents who are away from God. ದೇವರಿಂದ ದೂರ ಇರುವಂತ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು. Cry for your children. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. Lord, wash me with your blood that your salvation will come to the whole family. ಕರ್ತನೇ ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ನನ್ನ ತೊಳೆ ಸ್ವಾಮಿ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ಬರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. If you believe in the Lord Jesus, you and your household will be saved. ನೀವು ಯೇಸುವಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವುದಾದರೆ ನೀವು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರು ರಕ್ಷಣೆ ಕಾಣುವಿರಿ. Surely it will come to pass. ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೆರವೇರುವುದು. ಮೊರೆ ಇಡಿರಿ. ಮೊರೆ ಇಡಿರಿ. ಮೊರೆ ಇಡಿರಿ. This is the moment when the Almighty God will come into every soul. ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆತ್ಮವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತ ಸಮಯವಿದು. I see the name of a man called Ramesh. ರಮೇಶ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರು ನಾನು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ರಮೇಶ್, you have destroyed the life of a person. ನೀವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವಿತವನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸಿದ್ದೀರಿ. I don't want to use the word which relates to the act that you have committed to destroy that person. ನೀವು ಯಾವ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರು ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲ. You may say you will never be caught. ನೀವು ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. But God knows. ಆದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. God knows. ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. Even now repent. ಈಗಲೂ ಸಹ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡಿರಿ. Repent. ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡಿರಿ. Repent. ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡಿರಿ. Cry to God, Ramesh. ರಮೇಶ್, ದೇವರಲ್ಲಿ ಮೊರೆ ಇಡಿರಿ. All the wrong things, all the wrong documents that you have created. ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪಾದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ತಪ್ಪಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು. Your hand is full of blood. ನಿಮ್ಮ ಕೈ ರಕ್ತದಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. Repent tonight. ಈಗಲೇ ಮಾನಸಾಂತರ You ಹೊಂದಿರಿ. will have mercy. ನಿಮಗೆ ಕರುಣೆ ದೊರಕುತ್ತದೆ. You will have mercy. ನಿಮಗೆ ದೇವರ ಕರುಣೆ ದೊರಕುತ್ತದೆ. You will be saved from the evil powers. ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ನೀವು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವಿರಿ. Jesus is willing to have mercy on you. ಯೇಸು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ತೋರಲು ಇಚ್ಛೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Turn to God. ದೇವರ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. Set right everything. ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡಿರಿ. Be willing to face the punishment that you have to go through. ನೀವು ಹಾದು ಹೋಗಬೇಕಂತ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರಿ. But Jesus will bring you out. ಆದರೆ ಯೇಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊರತರುತ್ತಾನೆ. He will raise you up. ಆತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉನ್ನತಿ He will ಕೊಂಡೊಯ್ತಾನೆ. give you your own profession. ನಿಮ್ಮದೇ ಸ್ವಂತವಾದಂತ ಒಂದು ಉದ್ದಿಮೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. He will make you a builder. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಲ್ಡರ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. Hand of God is coming upon you. ದೇವರ ಹಸ್ತ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. Thank you, Jesus. ವಂದನೆ ಯೇಸುವೇ. Stephen, you have wronged the relationship that you have with your wife. ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನೀನು ತಪ್ಪಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ Your ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡೆ. skin is full of diseases. ನಿನ್ನ ಚರ್ಮ ಬಹಳ ವ್ಯಾಧಿಯಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. But God has His plan to make you His ambassador, His mighty evangelist to bring healing to others. ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ತನ್ನ ರಾಯಭಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಸುವಾರ್ತಿಕನಾಗಿ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಕೊಂಡು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. Repent, Stephen. ಸ್ಟೀಫನ್, ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದು Come to Jesus. ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿ ಬಾ. Honor your wife.
ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸು. Honor your wife. ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸು. Humble yourself before your wife. ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮುಂದೆ ನಿನ್ನನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೋ. And God will honor you. ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತಾನೆ. Because he honors marriage. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕುಟುಂಬದ ಆ ವಿವಾಹವನ್ನು Anyone who despises his wife is cursed. ಯಾರಾದರೂ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಅವರು ಶಾಪಗ್ರಸ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ. Because that person is disregarding the marriage covenant which God has created. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇವರು ಉಂಟು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ವಿವಾಹದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಆತನು ಮುರಿದು ಹಾಕುವಂತವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. Begin to honor your wife, my dear husbands. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಗಂಡಂದಿರೇ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಿ. I say this under the power of the Holy Spirit. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಬಲದಿಂದ ಇದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. Then your family will prosper. ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕಾಣುತ್ತದೆ. Wives, be faithful to your husbands. ಹೆಂಡತಿಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ಗಂಡಂದರಿಗೆ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾಗಿರಿ. Honor them. ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಿರಿ. As the husbands love you, ಗಂಡಂದರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವಾಗ God will give you grace to do that. ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. Even if your husband is an alcoholic, ನಿಮ್ಮ ಗಂಡ ಕುಡಿಕನಾಗಿದ್ದರೂ honor your husband. ನಿಮ್ಮ ಗಂಡನನ್ನು ಗೌರವಿಸಿರಿ. Pray for your husband. ನಿಮ್ಮ ಗಂಡನಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. God will change them. ದೇವರು ಅವರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ. Now the Holy Spirit is coming to give you that grace. ಈಗ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. Your waiting time will be very little before God changes their hearts. ಅವರ ಹೃದಯವನ್ನು ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನೀವು ಕಳೆಯುವಂತಹ ಸಮಯ ಬಹಳ ಅಲ್ಪವಾಗಿರುತ್ತದೆ. As the Holy Spirit comes into you tonight, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಬರುವಾಗ love of God will fill your heart. ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬುತ್ತದೆ. You will love your family members. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸುವಿರಿ. Even though they don't deserve to be loved, you will have a divine love of Jesus to begin to love them and pray for them. ಅವರು ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗದೇ ಇದ್ರೂ ಸಹ ದೈವಿಕವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಅವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಅವರನ್ನು ನಂಬುವಂತೆ ನಿಮಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತದೆ. Now that love is coming. ಈಗ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಬರುತ್ತದೆ. That is the spirit of the Holy Spirit. ಅದೇ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಆತ್ಮ. The spirit of love. ಪ್ರೀತಿಯ ಆತ್ಮ. The spirit of love. ಪ್ರೀತಿಯ ಆತ್ಮ. God is changing every heart. ದೇವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೃದಯವನ್ನು ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸರೋಜ, don't go after witchcraft against people. ಜನರ ಮೇಲೆ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಮಾಡುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮುಂದುವರಿಯಬೇಡ್ರಿ. Repent. ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದಿರಿ. Repent. ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದಿರಿ. Repent. ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದಿರಿ. Don't do witchcraft against people. ಜನರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಮಾಡಬೇಡಿ. Yes, you turn to God. ನೀವು ದೇವರ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. Yes, send God's blessings through the Holy Spirit to other families. ಬೇರೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕಳಿಸಿಕೊಡ್ರಿ. And turn to God's blessings for your own life. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. The Holy Spirit is revealing these things to me. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನನಗೆ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. Yes, repent tonight. ಈ ರಾತ್ರಿ ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದಿರಿ. And turn your hearts to Jesus. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ, ಯೇಸುವಿನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿರಿ. Your heart is turning to be a heart of love. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಹೃದಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಹೊಂದುತ್ತಿದೆ. God's heart of love is coming into your heart. ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಹೃದಯ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. Would you praise him now? ಈಗ ನೀವು ಆತನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವಿರಾ? All the hate is going away. ಎಲ್ಲ ದ್ವೇಷ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. Anger against others are going away. ಬೇರೆಯವರ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. The hurts are all going away. ಎಲ್ಲ ನೋವುಗಳು ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. Your heart is turning to Jesus. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಯೇಸುವಿನ ಕಡೆ ತಿರುಗುತ್ತಿದೆ. Whether anybody loves you or not, now your heart will say, Jesus loves you. What more do you want? ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಲಿ ಬಿಡಲಿ, ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಸಂತೋಷಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. Your heart is turning to the love of Jesus. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಡೆಗೆ Love of Jesus. ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರೀತಿ. Love of Jesus. ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರೀತಿ. Automatically you will begin to love others. ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ನೀವು ಬೇರೆಯವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವಿರಿ. And the love of God will fill their hearts too. ಆಗ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಅವರನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಸುವಂತೆ There will ಮಾಡುತ್ತದೆ. be joy in your family. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಇರುತ್ತದೆ. Joy in the place of work. ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಇರುತ್ತದೆ. Thank you, Jesus. ವಂದನೆ ಯೇಸುವೇ. You're filling your people with a heart of joy. ಆನಂದದ ಆತ್ಮದಿಂದ ನಿನ್ನ ಜನರು Heart of ತುಂಬಿಸುತ್ತಿದೆ. love. ಪ್ರೀತಿ ಆತ್ಮ. Heart of love. ಪ್ರೀತಿ ಆತ್ಮ. Lord Jesus, ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವೇ, I pray under the power of your Holy Spirit. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಬಲದಿಂದ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. Change every one of our hearts, Lord. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹೃದಯವನ್ನು ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡು. All our hearts, Lord. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೃದಯಗಳನ್ನ And fill us with the Holy Spirit. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಿಸು. And Holy Spirit, change our heart. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಲಿ. Change it to become a heart of love. ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವಂತೆ ಮಾಡಲಿ. Not to be angry with people, but to bless them and break that power of anger.
ಜನರ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಆ ಕೋಪದ ದ್ವೇಷ ಆತ್ಮ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮುರಿದು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ನೀಡು. Let your love begin to flow through me. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ನನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಹರಿದು ಬರಲಿ. Flow through my brother. ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಮುಖಾಂತರ ಹರಿದು ಬರಲಿ. Flow through my sister who is crying. ಅಳುತ್ತಾ ಇರುವಂತ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಮುಖಾಂತರ ಬರಲಿ. Flow through the young people. ಯವನಸ್ಥರ ಮೇಲೆ ಹರಿದು ಬರಲಿ. Flow through the little children. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಹರಿದು ಬರಲಿ. That the world may see Jesus through us, Lord. ಲೋಕವು ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಕಾಣಲಿ. Now the Holy Spirit is coming into everybody. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. Open your heart and praise the Lord. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿರಿ. A deep work is being done by God. ದೇವರಿಂದ ಆಳವಾದ ಸಂಗತಿಗಳು ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತಾ ಇದೆ. God is transforming every one of us into His image. ದೇವರು ನಮ್ಮಂತೆ ತನ್ನ ರೂಪದಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾರ್ಪಾಡು India ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. needs to see the love of God through every one of us. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಭಾರತ ದೇಶ ಕಾಣಬೇಕು. How much Jesus loves the other people. ಯೇಸು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ. Now He is filling us with His love. ಈಗ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. Love. ಪ್ರೀತಿ Love. ಪ್ರೀತಿ Love. ಪ್ರೀತಿ God's love. ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ. Nothing can break your spirit anymore. ಅದು ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮನಿಂದ ಮುರಿದು The Holy ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ Spirit ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. is coming now. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. Would you receive Him? ನೀವು ಆತನ ಹೊಂದುವಿರಾ? You receive Him. ನೀವು ಆತನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಿರಾ? Come on, everybody, only thank God. ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿರಿ. All our sinful nature is just dissolving and going away. ಎಲ್ಲ ಪಾಪದ ಸ್ವಭಾವಗಳು ಕರಗಿ ಮಾಯವಾಗಿ Curses are ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. dissolving and going away. ಎಲ್ಲ ಶಾಪಗಳು ಕರಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. The love for Jesus is filling our heart. ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಆವರಿಸುತ್ತಿದೆ. Now the Spirit of God is filling us. ದೇವರ ಆತ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಿಸುತ್ತಿದೆ. Open your mouth and praise the Lord. ಬಾಯನ್ನು ತೆರೆದು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿರಿ. Everybody's heart, let it rejoice. ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯ ಸಂತೋಷಿಸಲಿ. The rain of peace is coming upon you. ಸಮಾಧಾನದ ಮಳೆ ಬರಲಿ. The rain of joy is coming upon you. ಆನಂದದ ಮಳೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ The ಬರಲಿ. showers of love are coming upon you. ಆಶೀರ್ವಾದದ ಪ್ರೀತಿ ಮಳೆ ಬರಲಿ. Yes, praise the Lord. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. 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 Thank you, Jesus. ವಂದನೆ ಯೇಸುವೇ. God is good. ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವನು. His mercies are new every morning. ಆತನ ಕರುಣೆ ನೂತನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ Praise ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ. you, Lord. ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ. Praise you, Lord. ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ. Fill everybody now. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ತುಂಬಿಸು. And give everybody a new tongue, Lord. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೂತನ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕೊಡು. New tongue, Lord. ನೂತನ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕೊಡು. The tongue of curses, let it go. ಶಾಪದ ನಾಲಿಗೆಗಳು ಹೋಗಲಿ. The tongue of sin, let it go. ಪಾಪದ ನಾಲಿಗೆ ಹೋಗಲಿ. The tongue of hate, let it go. ದೇಶದ ನಾಲಿಗೆ ಹೋಗಲಿ. The tongue of anger, let it go. ಕೋಪದ ನಾಲಿಗೆ ಹೋಗಲಿ. Let everybody have the tongue of God's love. ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲಿ. Love. ಪ್ರೀತಿ. Love. ಪ್ರೀತಿ. Speak the words of God. ದೇವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡ್ರಿ. Love. ಪ್ರೀತಿ. In Jesus' name. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. In Jesus' name. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. Let thy Holy Spirit give everyone a new tongue, Lord. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ನೂತನ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ. Speak in new tongue. ನೂತನ ಭಾಷೆ ಮಾತನಾಡ್ರಿ. New tongue. ನೂತನ ಭಾಷೆ. God's tongue. ದೇವರ ಭಾಷೆ. To change every heart. ಎಲ್ಲ ಹೃದಯವನ್ನು ಮಾರ್ಪಾಡು In the ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. name of Jesus. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. In the name of Jesus. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. In the name of Jesus. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. Fill, Lord. ತುಂಬಿಸು. Fill every heart. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೃದಯವನ್ನು ತುಂಬಿಸು. Fill our tongue. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾಲಿಗೆ ತುಂಬಿಸು. Fill our mind. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತುಂಬಿಸು. Fill our spirit. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನು ತುಂಬಿಸು. In Jesus' name. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. In Jesus' name. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. In Jesus' name. ಯೇಸುವಿನ I ನಾಮದಲ್ಲಿ. also pray, Lord. ನಾನು ಸಹ I ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. too need this grace to reflect Jesus to everyone in a greater measure. ನಾನು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸುವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೂ ಈ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಕು. Touch our tongues, Lord. ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟು. Touch our spirits, Lord. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟು. Touch our minds, ನಮ್ಮ Lord. ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟು. Holy Spirit, take over everyone's body. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ದೇಹವನ್ನು Everyone's mind. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸನ್ನು. Everyone's spirit. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಆತ್ಮವನ್ನು. The glory of God is coming right now. ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಇಳಿದು ಬರುತ್ತಿದೆ. Just open your mouth and praise the Lord. ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ರಿ. Yes, God is giving you a new language. ದೇವರು ನೂತನ ಭಾಷೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. Speak in Jesus' name. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ God is ಮಾತನಾಡಿ. giving you visions of Jesus. ದೇವರು ಯೇಸುವಿನ ದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. See in Jesus' name. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿರಿ. God is giving you a new heart full of joy. ದೇವರು ಆನಂದದ ಹೃದಯವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. Praise the Lord. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. Say thank you, Jesus. You are coming into my heart. ವಂದನೆ ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬಂದದಕ್ಕೆ. Thank you, Holy Spirit. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನೇ ವಂದನೆ. You are filling me now. ನೀನು ನನ್ನ ತುಂಬಿಸುತ್ತಿದ್ದಿ. You are filling me now. ನೀನು ನನ್ನ You are ತುಂಬಿಸುತ್ತಿದ್ದಿ. filling me now. ನೀನು ನನ್ನ ತುಂಬಿಸುತ್ತಿದ್ದಿ. All everyone in this ground.
ಈ ಮೈದಾನದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು, everyone watching, ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು, millions of people's hearts are being changed tonight. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಹೃದಯ ಮಾರ್ಪಾಡು ಹೊಂದುತ್ತಿದೆ. Praise the Lord. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. Joy, ಆನಂದ, joy, ಆನಂದ, joy, ಆನಂದ, joy. ಆನಂದ. Thank you for doing it, Lord. ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ Master, ಒಡೆಯನೇ, none of us should be able to touch any act of sin anymore. ಯಾರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪಾಪದ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಬಾರದು. Nobody, ಯಾರು ಸಹ, nobody ಯಾರು ಸಹ should be able to touch anything that is of sin. ಪಾಪದ ಯಾವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಮುಟ್ಟಕೂಡದು. They should not touch worry also. ಅವರು ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಬಾರದು. Nobody should worry over anything which is sin. ಯಾರು ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬಾರದು, ಅದು ಪಾಪ. Yes, Lord, deliver us. ಹೌದು ಕರ್ತನೇ, ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡು, ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡು, Deliver us. ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡು. From now on, ಇಂದಿನಿಂದ let everybody begin to hear the voice of God in their spirits. ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸ್ವರವನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ. I want the prophetical gift to be upon everybody, Holy Spirit. ಪ್ರವಾದನ ಆತ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬರಲಿ. ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನೇ, Make your children to prophesy ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರವಾದನೆ ನುಡಿಯುವಂತೆ God's ಮಾಡು. plan for their lives every day. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅವರ ಯೋಜನೆ ದೇವರ Every day. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ As they read the Bible and pray, let them prophesy your plan for the day. ಅವರು ಸತ್ಯವೇದ ಓದಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ದೇವರ ಯೋಜನೆ ಅವರು ಪ್ರವಾದಿಸಲಿ. In the name of Jesus, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ let them hear God's voice, ದೇವರ ಸ್ವರವನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ. see God's vision, ದೇವರ ದರ್ಶನವನ್ನು ಕಾಣಲಿ. in Jesus' name, ಯೇಸುವಿನ in ನಾಮದಲ್ಲಿ, Jesus' name. ಯೇಸುವಿನ Let ನಾಮದಲ್ಲಿ them walk into the supernatural, Lord. ಅದ್ವಿತೀಯವಾದ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಲಿ. Become little children hearing the voice of God. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ದೇವರ ಸ್ವರವನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ. Everybody cry for that gift of prophecy. ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರವಾದನ ಆತ್ಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೊರೆ ಇಡಿರಿ. Cry out to God. ದೇವರಲ್ಲಿ ಮೊರೆ ಇಡಿರಿ. Say, Lord, speak to me. ಕರ್ತನೇ, ನನ್ನೊಂದಿಗೆ I want ಮಾತನಾಡು. to see you. ನಾನು ನಿನ್ನ I ಕಾಣಬೇಕು. want to know you. ನಾನು ನಿನ್ನ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Teach me to study. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ Teach ಬೋಧಿಸು. me to work. ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ Teach ಬೋಧಿಸು. me to take care of my family. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯೆ Teach ಕೊಡು. me to bring blessings to others. ಆಶೀರ್ವಾದನ ಬೇರೆಕೊಂಡು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಬೋಧಿಸು. Every day. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ Holy Spirit, give me the grace. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಕೃಪೆ Would ಕೊಡು. you cry for that? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೊರೆ Would you ಇಡುವಿರಾ? cry for the gift of prophecy tonight? ಪ್ರವಾದನ ಆತ್ಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೊರೆ ಇಡುವಿರಾ? Like Joseph and Daniel. ಯೋಸೇಫನಂತೆ, Be ದಾನಿಯೇಲನಂತೆ filled with the spirit of wisdom. ಜ್ಞಾನದ ಆತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಿಸಲ್ಪಡಿರಿ. Spirit of God's wisdom. ದೇವರ ಆತ್ಮದಿಂದ, God's prophetic guidance. ದೇವರ ಪ್ರವಾದನ In ಆಲೋಚನೆಯಿಂದ, the name of Jesus. ಯೇಸುವಿನ In the ನಾಮದಲ್ಲಿ, name of Jesus. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. Lord, give everybody your prophetic guidance, Lord. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಪ್ರವಾದನ ಆಲೋಚನೆ ಕೊಡು. I bow before you and beg you, Lord, in the name of Jesus. ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. Lord Jesus, because you paid the price through your blood, everybody is eligible to hear your voice. ಕರ್ತನೇ, ನಿನ್ನ ರಕ್ತದ ಮುಖಾಂತರ ಕ್ರಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಇದಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ. Everybody is eligible to have visions of Jesus. ಎಲ್ಲರೂ ಯೇಸುವಿನ ದರ್ಶನವನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ. Now transform every heart. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೃದಯವನ್ನು ರೂಪಾಂತರಗೊಳಿಸು. We want to see Jesus. ನಾವು ಯೇಸುವನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು. We want to hear the leading of the Holy Spirit. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ನಡೆಸುವಿಕೆ ನಮಗೆ ಬೇಕು. Speak to everyone's heart. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡು. Till they come to heaven, Lord. ಅವರು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರುವ ತನಕ, Till they come to heaven, Lord. ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರುವ ತನಕ Every day speak to them, Lord. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡು. Paul the Nagaran cannot bless them. ಆ ದಿನಕರನ್ನು ಆಶ್ವಾಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. I'm just a man. ನಾನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ. We all cry for you, Lord Jesus. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಮೊರೆ ಇಡುತ್ತೇವೆ. Fill now. ಈಗ ತುಂಬಿಸು. Fill now. ಈಗ ತುಂಬಿಸು. Last moment, Lord. ಕಡೆಯ ಕ್ಷಣ ಸ್ವಾಮಿ. Fill everybody with yourself. ನಿನ್ನಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ತುಂಬಿಸು. Everybody with God. ಎಲ್ಲರನ್ನ ದೇವರಿಂದ ತುಂಬಿಸು. Everybody with God's Spirit. ಎಲ್ಲರನ್ನ ದೇವರ ಆತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಿಸು. Nobody should say I'm an orphan. ಯಾರು ಸಹ ನಾನು ಅನಾಥ ಎಂದು Let ಹೇಳಬಾರದು. them hear your ನಿನ್ನ voice. ಸ್ವರವನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ. Rise up to great heights in this nation. ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತಿಯನ್ನು ಕಾಣಲಿ. Let every debt go. ಎಲ್ಲ ಸಾಲ ಹೋಗಲಿ. Every sickness go. ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಧಿಗಳು ಹೋಗಲಿ. Every failure go. ಎಲ್ಲ ಸೋಲುಗಳು ಹೋಗಲಿ. Every court case end in their favor. ಎಲ್ಲ ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಇವರ ಪರವಾಗಲಿ. And everything they have lost come back to them. ಅವರು ಕಳ್ಕೊಂಡದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರಲಿ. Everything you have planned come upon them in Jesus' ನೀನು name. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲವೂ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬರಲಿ. Let it come now. ಅವರು ಈಗ ಬರಲಿ. Let it come now. ಅದೀಗ ಬರಲಿ. Let it come now. ಅದೀಗ ಬರಲಿ. Believe, my friend. ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಂಬಿರಿ. Believe, my ನನ್ನ friend. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಂಬಿರಿ. Jesus is coming with you. ಯೇಸು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ He ಬರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. will talk to you and bring the blessings for every day. ಆತ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಟ್ಟು ತರುತ್ತಾನೆ. It's not just the miracles you receive these 3 days. ಈ 3 ದಿವಸನ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಲ್ಲ. It's receiving the miracle worker for your life right now.
ನಿಮ್ಮ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತ praise him. ಆತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ Just ಮಾಡಿ, praise him. ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿರಿ. The demons are leaving right now. ದೆವ್ವಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಿದೆ, The curses are leaving right now. ಶಾಪಗಳು ಬಿಟ್ಟು You will ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. never see the witchcraft spirits again. ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೀವು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. As you are filled with the Holy Spirit, no evil spirit can touch you. ನೀವು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ತುಂಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಯಾವ ದುರಾತ್ಮ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. Lord, release those who are affected by the evil spirits. ಕರ್ತನೇ, ದುರಾತ್ಮದಿಂದ ಬಾಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡು In Jesus' name. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. Now, Lord, Holy Spirit, ಈಗ ಪರಿಶುದ್ಧನಾದ come upon ಕರ್ತನೇ, everyone who is afflicted with the evil spirits. ಯಾರು ದುರಾತ್ಮದಿಂದ ಬಾಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೋ ಅವರ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬಾ, Deliver them, Lord, ಅವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡು, and make them speak in new tongues. ನೂತನ ಭಾಷೆ ಮಾತನಾಡುವಂತೆ ಮಾಡು. No more the tongues of the evil spirits. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ದುರಾತ್ಮನ ಭಾಷೆಗಳು ಬೇಡ. Let them speak the language of God, ಅವರು ದೇವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡಿ filled with the love of God. ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು Let ತುಂಬಿಸಲ್ಪಡಲಿ. there be a divine ಒಂದು release. ದೈವಿಕವಾದ ಬಿಡುಗಡೆ. Now, you evil spirits, leave them. ದುರಾತ್ಮಗಳೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರಿ. Just go in Jesus' name. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ತೊಲಗಿ ಹೋಗಿ. Just keep quiet and go in Jesus' name. ಸುಮ್ಮನಿದ್ದ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ತೊಲಗಿ ಹೋಗಿ. Thank you, Lord, for doing that. ಇದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಂದನೆ. Thank you, Lord, for doing that. ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಂದನೆ. Thank you, Lord, for doing that. ಇದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಂದನೆ. Let thy children have ನಿನ್ನ peace. ಮಕ್ಕಳು ಸಮಾಧಾನ ಕಾಣಲಿ. Peace. ಸಮಾಧಾನ, Peace. ಸಮಾಧಾನ, Peace. ಸಮಾಧಾನ. Let the broken families come together. ಮುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಕುಟುಂಬಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಲಿ. Husband, wife, and children. Let there be love in their families. ಗಂಡ, ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಕಳು ಆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯತೆ, ಪ್ರೀತಿ ಉಂಟಾಗಲಿ. Let them enjoy their family life. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಅವರು ಅನುಭವಿಸಲಿ. Enjoy praying together. ಒಟ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಿ. Enjoy prospering together. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕಾಣುವುದನ್ನು ಅವರು ಕಾಣಲಿ. Enjoy rising up in society. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತಿಯನ್ನು ಕಾಣುವುದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಿ. Lord, ಕರ್ತನೇ, raise everyone, every family which is here to great heights in this nation. ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತಿಗೆ ನೀನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯಿ. Holy Spirit, give them excellent jobs. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಉತ್ತಮವಾದ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕೊಡು. Give them their own business. ಸ್ವಂತ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಕೊಡು. Give them finances in their hands in the name of Jesus. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಹಣದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸು. Every curse, let it stop. No more losses. ಎಲ್ಲಾ ಶಾಪಗಳು ಮುರಿಯಲ್ಪಡಲಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಷ್ಟಗಳು ಬೇಡ. Prosperity after prosperity according to God's plan as they get filled with the Holy Spirit every day. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ತುಂಬಿಸಲ್ಪಡುವಾಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮೇಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಅವರ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾಣಲಿ. Now, Lord, ಈಗ ಕರ್ತನೇ, heal thy children. ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸ್ವಸ್ಥಗೊಳಿಸು. Heal. ಅವರನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸು. Heal. ಗುಣಪಡಿಸು. Heal, Lord. ಅವರನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸು. Everyone has their body now transformed as the temple of the Holy Spirit. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ದೇಹ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಆಲಯವಾಗಿ ಈಗ ಮಾರ್ಪಾಡು ಹೊಂದುತ್ತಿದೆ. Their bodies are the temples of the Holy Spirit. ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಾಗಿದೆ. Now, Lord, ಈಗ ಕರ್ತನೇ, recreate every organ because you are living in their bodies. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಗಾಂಗವನ್ನು ನೀನು ಮರುರೂಪಗೊಳಿಸು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀನು ಅವರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಿ. My friends say, Jesus is living in my body. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹೇಳಿರಿ, ಯೇಸು ನನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. I will keep my body holy from today. ಇಂದಿನಿಂದ ನನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. I will have a righteous relationship with my spouse. ನನ್ನ ಗಂಡ ಅಥವಾ ಹೆಂಡತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದಂತಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. My body belongs to Jesus. ನನ್ನ ದೇಹ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ವಂತ. Jesus. ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ವಂತ. Jesus. ಯೇಸು. As you say it, ನೀವು ಇದನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ the Lord is healing your organs. ಕರ್ತನು ನಿಮ್ಮ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. You will be healthy. ನೀವು ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿರುವಿರಿ. The Holy Spirit is giving us new organs. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ನೂತನ ಅಂಗಾಂಗವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. God is healing the diabetes. ದೇವರು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು Let the ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. blood pressure and diabetes be healed in Jesus' name. ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ, ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಗುಣಮುಖವಾಗಲಿ. Let it be normal, Lord. ಅದು ಸಾಧಾರಣ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರಲಿ. Let the thyroids disappear in Jesus' name. ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾಯವಾಗಿ ಹೋಗಲಿ. Let the growths disappear in Jesus' name. ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾಯವಾಗಿ ಹೋಗಲಿ. Kidneys be healed. ಕಿಡ್ನಿಗಳು ಸ್ವಸ್ಥತೆ, Eyes be open in Jesus' name. ಕಣ್ಣುಗಳು ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲ್ಪಡಲಿ. Let the deaf ears be healed right now in Jesus' name. ಕಿವಿಗಳು ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲ್ಪಡಲಿ. Let the dumb mouth speak in Jesus' name. ಮಾತನಾಡದೇ ಇರುವಂತ ನಾಲಿಗೆಗಳು ಮಾತನಾಡಲಿ ಯೇಸು From head ನಾಮದಲ್ಲಿ. to foot let there be healing. ಅಂಗಾಲದ ನಡುವು ನಿತ್ಯ ತನಕ ಸ್ವಸ್ಥತೆ Every ಉಂಟಾಗಲಿ. pain dissolve and disappear in Jesus' name. ಎಲ್ಲಾ ನೋವುಗಳು ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಕರಗಿ ಮಾಯವಾಗಿ ಹೋಗಲಿ. Holy Spirit, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನೇ, release your people. ನಿನ್ನ
ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡು. Release your people. ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡು. Give them new organs, Lord. ನೂತನ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ಕೊಡು ಸ್ವಾಮಿ. No more demonic spirits. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ದೆವ್ವದ ಶಕ್ತಿಗಳು ಬೇಡ. Only you, ನೀನು ಮಾತ್ರ. Holy Spirit, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನೇ in there. ಅವರಲ್ಲಿರುವಂತ ಪರಿಶುದ್ಧ. Thank you, Jesus. ವಂದನೆ ಯೇಸುವೆ. Thank you, Jesus. ವಂದನೆ ಯೇಸುವೆ. Those who are barren without children, ಯಾರ್ಯಾರು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದೀರೋ, let them conceive tonight in Jesus' name. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ರಾತ್ರಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಗರ್ಭವತಿಗಳಾಗಲಿ. Let them have children in Jesus' name. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಉಂಟಾಗಲಿ. Swapna, ಸ್ವಪ್ನ, God touched you right now. ದೇವರು ಈಗಲೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. Rini, God touched you right now. ದೇವರು ಈಗಲೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸುಭಾಷ್, God is healing your body right now. ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು You ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. will have children. ನಿಮಗೆ ಮಕ್ಕಳು There ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. are thousands who need a child. ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು Give ಬೇಕಾಗಿದೆ. them all beautiful children. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಂದರವಾದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸು. Honor them. ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸು. Honor them. ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸು. Thank you because you are doing that, Lord ನೀನು ಇದನ್ನು Jesus. ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವೆ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ. We are so grateful. ನಾವು ನಿನಗೆ ಬಹಳ So ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿದ್ದೇವೆ. grateful. ಬಹಳ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿದ್ದೇವೆ. So grateful for your love for your children, Lord. ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ನೀಡಿರುವಂತಹ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಬಹು ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿದ್ದೇವೆ. Every shame, let it go from their lives. ಎಲ್ಲ ಅವಮಾನಗಳು ಅವರ ಜೀವನದ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲಿ. Let them have double portion of honor from tomorrow morning in Jesus' name. ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನ ಉಂಟಾಗಲಿ. Whatever property has to come to them, money that has to come to them, let it come tomorrow morning in Jesus' name. ಯಾವ ಆಸ್ತಿ, ಯಾವ ಹಣ ಅವರಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಅದೆಲ್ಲವೂ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಮುಂಜಾನೆ ಬರಲಿ. Build their home, Lord. ಅವರ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟು. Build their home. ಅವರ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟು. There are so many here who are serving the Lord. ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ದೇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತವರಿದ್ದಾರೆ. There's a person called Israel. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ. They are saying, brother has not prayed for those who are serving the Lord. ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತವರಿಗೆ ಬ್ರದರ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. Israel, your wife and children are getting sick day after day. ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಆಗಾಗ ಕಾಯಿಲೆ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. You are saying, have I come to the ministry according to God's call, or have I come on my own? Why is my wife, why is my daughter sick all the time? ನಾನು ದೇವರ ಕರೆ ನಿಮಿತ್ತ ಸೇವೆಗೆ ಬಂದನೋ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಬಂದನೋ, ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಆಗಾಗ ಈ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? Israel, God has transformed you into his image through all the suffering. ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಸಂಕಷ್ಟಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸ್ವರೂಪದಂತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರೂಪಾಂತರಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. It is stopping now. ಅದೆಲ್ಲವೂ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತದೆ. God will prosper you 100 times. ದೇವರು 100 ಪಟ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾನೆ. And increase you 1000 times. ನಿಮ್ಮನ್ನು 1000 ಪಟ್ಟು ಅಧಿಕಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. Lord, I pray for every such servant of God. ಅಂತ ಎಲ್ಲ ದೇವ ಸೇವಕರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. Encourage them, Lord. ಅವರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸು. Let them minister in peace. ಅವರು ಸಮಾಧಾನದ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿ. Take away every struggle, Lord. ಎಲ್ಲ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕು. Let the churches expand 100 times. ಸಭೆಗಳು 100 ಪಟ್ಟು ಅಧಿಕಗೊಳ್ಳಲಿ. Provide for them 1000 times. ಅವರ ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನು 1000 ಪಟ್ಟು ತೀರಿಸು. And let them receive all the people and build your kingdom in their lives. ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನ ಅವರು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿ. Thank you for blessing every servant of God. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ದೇವ ಸೇವಕರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಂದನೆ. Thank you for taking care of them. ಅವರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಂದನೆ. We give you all the glory. ಎಲ್ಲ ಮಹಿಮೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. All the glory. ಎಲ್ಲ ಮಹಿಮೆ. All the glory. ಎಲ್ಲ ಮಹಿಮೆ. Shall we all clap our hands and give Jesus all the glory? ನಾವು ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಯೇಸುವಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಮೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಣವೇ? His mighty presence is coming with us. ಆತನ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. We are going to praise him. ನಾವು ಆತನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. Praise him. ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. Praise him. ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. Say, Jesus is coming with me. ಯೇಸು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. Jesus. We give the Lord all the glory. ದೇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಮೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ.